สมอภัยโตปีหลวงปู่เจมส์ซอกได้ซาแต่หลวงปู่ก็เชียร์เฟรนด์ชมได้ในเฟรนด์ยมวยเนี่ยเลยตอนทำได้บานชาติเตะตรงเนี่ยเยอะนะปีมนอาซาชาติเล่นยมวยเนี่ยได้ซาแต่ขโมยเคยวิดีโอหลวงปู่เจงเติมแต่เกยโยมอปะฮะเสียปะฮะนี่ก็ขโมยกรอนแต่จังโจตะเกียนบอลติ๊กแบบบอลเติมนังตะโกลาไพ่สมองแบนแต่ปูบานเจงวิดีโอให้บักโนการในปูบานโจลเมอร์วิดีโอขยมหายก็ทัวร์การทลังเพลงจากออกนี้ปูก็จีเนศักษาสาวเชียวประวัติศาสตร์ขยมก็มันเป็นเชียร์บัตรปัญญาวันไอมาวินาได้กรอนแต่ทาโจจัดอ่านจะเพิ่มวัดซะเชื่อนะจังจะโดยกันไรนี่เป็นแต่ชมบานมือวิดีโอปูมันแต่ให้ชมก็มันเป็นการเฉลยต่อไปหรือก็จองประชังประเติมประเตียนของปูเต้กรอนแต่ทาปีกละยังลายมาตีนิดดำไปพอดอลนูกาเกิดดอลไม่จะทานเนี่ยสดับจังอ๋อดำไปกับเอาโยกกับนัดมวยรวยให้ควากาบิจารณาเชียร์ตู้บ่าวเปียปอนเติมนังครัวซาไผ่สบุกนี้เบียเชียจุ่มงือดอสมอกสมายมวยจักเสร็จนกนงสงคุมกรรมบิเชียระบายยืงได้เพื่อไอเนี่ยประวัติบิเชียระบายยืงไปคลาบบ้านงกาบ่อสายแต่จำพวกครัวซาไผ่สบุกแบนบ่ตามสดับวิดีโอว่าปูไอยืงถือกาบิจารณาท่านเนี่ยคลาโยธาครัวซาไผ่สบุกแบนเชียปูกบอดเจียดจังขนมกาลายต่อระบบปูได้เกี่ยวมาบังคับตามได้จากกลุ่มนี้ปูอ่างทากรัวซาภัยสวงนี้เป็นไฮพอลจังเหมือนเมนจีจนกบฏเจียตีหายประตูปีแบนงอบตื้อหลังแปนนี่แปนมันสมัยจัดโจลหมกกัมพูชีโดยสาธิกัมพูชีโรงอธิปรบอาณามโดยในให้แบนงอบตื้อหลังแปนบันสมัยจัดรถตัวเสียมประตูเตียนจะnóiอะไรดิจนแต่ไรนาได้ดักนอมประเทศจีดบังกรนึกวินิสกรรมอันตรายสลับมนุษย์จีดจนแต่ไรนุตรึแต่ใครเตอจีจนกบฏจีดมันท่าให้พองนามวยระยะเป็นใบชนำใบแค่มาไปไงปลปวดบานดักนอมนโยบายระบบล้วนยังท่าปีชนำใบแค่มาไปไงจ้ะไงตีมวยแมกราชนำมาปอดมวยเลย7 มวยบานเกิดไปเมียนรัฐบาลกัมพูชีเชียร์ไทยมาชนำชาเจ้าสมัยอันตรกาทำตั้งนาสำหรับนาแล้วดักปี7 มวยได้70 มวยจังเมียนอยากเป็นปีชนำใบแค่มาไปไงจะล็อกไปในการดักน้อมอำนาจเราบอกเนี่ยนี่นะบางการนั้นเนี่ยเมียนการช่วยประให้เอาเมียนการสลับอายุชีวิตเราบอกมนุษย์ตัวไปจงครอยเนี่ยเองตือประกอบกำลังประชังจะมวยปุ๊บเวียดนามก็ได้ก็กินในแต่ทานเนี่ยเองจีจนกบฏจีดได้ปีปลุกเนี่ยดักน้อมไอ้มนุษย์สลับในตรงสมัยการได้เนี่ยเองช่วยประให้ตรงกิจการนโยบายวันเองเนี่ยเองจีจนกบฏจีดเนี่ยเองจีมนุษย์อุกฤษtừ lúc liênอย่างนาก็ได้ตัวไปเมียนเนี่ยประวัติศาสตร์ลังมาเรียนปีเรียนเนี่ยตั้งแต่เซธาปลปจีจนสายหาจีดไม่ก็เวียนลุกมันเจงปีขั้วบ้าระบ้ามนุษย์ได้วิเชียกับห้องนโยบายมวยระบาดมีดักนอมปีแต่คลุนการนำนายให้เทวประให้ขนมตัวในตีระบาดคลุนเนี่ยอันนั้นชมช่องยังจังปัจจัยtừปูเจมสอกวิงนะบ่าปัจจัยtừปูเจมสอกตีเกียรจำยมบ่อสายเอาละอันปูบ่อtừไม่จรุงยมบ่อtừไม่จรุงยมบ่อนี่มันเม็ดดักบรรทุกแต่เลือบกลนามวยหรือเนี่ยนโยบายนามวยหรือก็เปรียบหาสัตว์ออกนาหรือก็มีดักนอมมันเนี่ยนาในตรงสมัยอดีตการถ่าเตยแต่ตัวกับห้องที่ปันไตยืงตรึแต่บ่อสายดำใบเอาขมายเมียนกาปิจารณาดำใบของเอาขมายวงเว้นเนี่ยสไนหาเจี๊ยดให้หนึ่งเนี่ยขบฏเจี๊ยดไอ้ดังขบฏเจี๊ยดสไนหาเจี๊ยดเอาฉบับสไนหาเจี๊ยดของเอาเวียจะโบกจะบอลเนี่ยเวียประกาศเอาเมียนกับห้องนโยบายต่อเตอร์นาก็ได้ยืงกับน็อตมัดมันบานสตร์มันบานนกนกเจี๊ยดซาบอกลุนเองรู้ให้ตระบานตำกลางสตร์เตอร์จีมัดตำกลางมัดเตอร์จีสตร์เนี่ยปัญหาเป็นปัจจุบันเนี่ยเวียกับปงเมียนปัญหาจะมวยนประเทศเซียมประเทศไอ้นั่นจังการบังเรียนประวัติวิเชียนี้เบียซอเป็นเจ้าไอ้ขึ้นท่าบังเกิดในปัญญาระบมนุษย์มนุษย์นั้นเปได้อ่านตั้งให้เปได้เรียนตั้งให้เปได้มุนในไอ้นั่นคือดอนเรื่องสเปียวินิชัยสำหรับเนี่ยสดับเอาเกพิจารณาก็เอาเวียเพียงตั้งมาจะเฮียงก็เอาเวียโตต้นตั้งมาจะเฮียงเวียเกิดเอาเมียนกำเนิดอะกระแตสำหรับเมดักนอมตอนเยียบให้สมองแปนหรือก็แปนหรือก็หลุกรัวหลุกนองไอ้ที่นั่นมันเยียไปเรื่องขมายกับหอมสั้นในเป็นหน้าเนี่ยเฟกไปให้ทั้งตัวในตีระบล้วน
បណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ទោះបីអ្នកឯងទៅលុបលាងខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកឯងចេញមុខប្រឆាំងជាមួយបរទេសអ្នកឯងប្រឆាំងជាមួយពួកវៀតណាមក៏ដោយក៏នៅតែអ្នកឯងជាអ្នកមានកំហុសវាមិនអាចមានអ្នកណាម្នាក់ទៅសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រសាជាថ្មីឲ្យលុបលាងថាពលពតវាអត់កំហុសបានទេដូច្នេះហើយការប្រព្រឹត្តរបស់មេដឹកនាំក្នុងសម័យកាលដែលខ្លួនកាន់អំណាចវាត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាមិនឲ្យគេសរសេរតែខ្លួនជាអ្នកមានកំហុសវាតតែខ្លួនកុំប្រព្រឹត្តកំហុសនៅពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចនេះចាំឲ្យច្បាស់មិនមានអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រណាមកអាចកលៃប្រវត្តិសាស្ត្របានទេណាចាំឲ្យច្បាស់ដូច្នេះឡើងមកថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនិយាយរឿងអស់ហ្នឹងក៏មិនមែនធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅពាក្យសម្ដីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ពូចែមសុកដែរគ្រាន់តែថាឥឡូវលើកយកចំណុចពលពតមកតែបន្តិចមកដើម្បីធ្វើការពិចារណាណាស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិស្នេហាជាតិចង់ឲ្យជាតិរីកចម្រើនប៉ុន្តែស្លាប់ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកតើអ្នកធ្វើដើម្បីអីអ្នកធ្វើនយោបាយគឺដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរស់ស្រួលឲ្យពលរដ្ឋនោះមានបាយស៊ីឲ្យពលរដ្ឋនោះរស់នៅសុខដុមរមនាជួបជុំគ្រួសាររួចអ្នកធ្វើនយោបាយឲ្យមនុស្សស្លាប់រួចហើយអ្នកទៅលៀងខ្លួនឯងថាយើងមិនដឹងទេនៅពេលដែលយើងកាន់អំណាចនឹងមានគេមកបង្កប់ខ្លួនធ្វើមានជនមកបង្កប់ខ្លួនមានសត្រូវផ្ទៃក្នុងស្អីស្អីអ្នកឯងទៅនៅឯណាអ្នកឯងពេលដែលកាន់អំណាចទៅឯណាដែលក្តាប់អំណាចរដ្ឋបាលមិនបានអានឹងវាជាកំហុសនៃការដឹកនាំរបស់អ្នកឯងមិនអាចទៅបំភ្លៃការពិតបានទេការពិតវានៅតែជាការពិតខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះគឺខ្ញុំមិនមែនបរៀនពូឬបដៅពូទេពូមានចំណេះដឹងខ្លាំងជាងខ្ញុំពូសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនជាងក្មួយក៏ប៉ុន្តែក្មួយចង់វេកញែករឿងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យមនុស្សខ្មែរទាំងអស់មានការពិចារណាស្វែងរកខុសត្រូវសម្រាប់មេដឹកនាំផ្ដល់ជាកតេអប់រំដល់មេដឹកនាំឬក៏ផ្ដល់ជាមេរៀនសម្រាប់មេដឹកនាំដើម្បីកុំឲ្យដោះខ្លួនចេញពីពេលដែលខ្លួនអស់អំណាចទៅហើយលៀងខ្លួនថាខ្លួនមិនដឹងអីណាហ្នឹងហើយមិនមែនគ្រាន់តែប្រឆាំងវៀតណាមខ្លាចបាត់ទឹកដីរបស់ខ្លួនខ្លាចវៀតណាមទាំងត្រៀនលេបយកប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបង្កើតឲ្យមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃទៅហើយខ្លាចជាជនស្នេហាជាតិទេអញ្ចឹងពេលដែលដំបូងអ្នកឯងទៅចូលរួមជាមួយវៀតណាមនៅក្រៅកងអាហ្នឹងមិនក្បត់ជាតិទេណែគិតឲ្យធ្ងន់ណាគិតឲ្យជ្រៅរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រថ្លឹងថ្លែងតលរកកំហុសមេដឹកនាំឃើញកុំឲ្យមេដឹកនាំពេលខ្លះវាមានអាកំណត់អាក្រក់ពេលដែលខ្លួនចេញពីអំណាចទេអត់ដឹងខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាធ្វើរឿងហ្នឹងមានបរទេសមកធ្វើហ្នឹងតែចុះពេលដឹកនាំទៅណាហ៎បានមិនដឹងតែគេធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងបើធ្វើក្តាមនៅតែក្នុងស្នូកដែរកុំធ្វើមេដឹកនាំធ្វើមេដឹកនាំទៅទទួលស្គាល់ការពិតដឹងកំហុសរបស់ខ្លួនពេលដែលខ្លួនកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលឲ្យមាំណាស្វែងរកសេចក្តីសុខឲ្យមនុស្សកុំដល់ពេលចប់សាច់រឿងខ្លួនឯងទៅថាចប់ដោយបរិបូរទេខ្ញុំមិនដឹងថាចប់ទៅដោយរបៀបមិនអាហ្នឹងចឹងវាជាកំហុសរបស់មេដឹកនាំឥឡូវចូលដល់រឿងរបស់ពូជាមសុកបន្តិចតាមខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូរបស់គាត់ប្រហែលជាយូរដែរអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចិត្តរបស់គាត់លើកយកហេតុផលជាច្រើនដើម្បីអីស្រាយកុំឲ្យថាយើងយល់ថាពូជអភ័យសវងបែបនេះជាអ្នកមានកំហុសនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចាំជនទាំងឡាយណាដែលមានគំនិតបំផ្លាញជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនគឺជាជនក្បត់ជាតិ1ទី2ជនទាំងឡាយណាដែលឡើងមកដឹកនាំឲ្យលក់ក្បាលឲ្យបរទេសមកបំផ្លាញជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនគឺជាជនក្បត់ជាតិចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅឲ្យតែមានគំនិតឲ្យតែមានខួរក្បាលការគិតនេះលក់ឧត្តមកតេបំរើបរទេសវិលមកបំផ្លាញជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនសូម្បីតែជ្រុងតូចមួយក៏ជនទាំងឡាយនោះខ្លាយជាជនក្បត់ជាតិដែរចាំឲ្យច្បាស់ពីព្រោះគេបានបំរើមហិច្ឆតាប្រទេសដទៃមកបំផ្លាញផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាត់លាត់សើចថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានកលៈទេសៈរបស់វាកលៈទេសៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំក៏ដាក់បន្ទុកពេលខ្លះខ្ញុំក៏មិនដាក់បន្ទុកពេលខ្ញុំផ្ដល់នៅរឿងពីរសម្រាប់សុភវិនិច្ឆ័យការគិតអំពីគ្រួសារហ្នឹងទី1បែនខ្លួនឯងពេលចូលមកដល់កម្ពុជាមិនត្រូវជាមួយនឹងចៅហ្វាតែននេះនិយាយពីនយោបាយសម័យហ្នឹងនៅក្នុងសម័យកាលដែលមេដឹកនាំទាំង3មានវិវាទគ្នាមូសូបែននេះ3នាក់នេះគឺកាត់ចាក់គ្នានៅក្នុងប្រទេសរហូតដល់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានភៀសប្រកាយទៅនៅប្រទេសសៀមដឹកនាំមានមេដឹកនាំ3ប្រទេសអត់មានព្រះមហាក្សត្រចៅហ្វាមូចៅហ្វាសូចៅហ្វាបែនសិតតែចៅហ្វាវាស្មើនឹងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាកាន់ការប្រទេសជាតិមិនបានច្បាំងកាត់ចាក់គ្នារួចហើយនាំព្រះអង្គរត់ទៅសៀមទៅពេលដែលស្ដេចសៀមបញ្ជូនអង្គព្រះអង្គឲ្យមកសោយរាជនៅកម្ពុជាវិញចៅហ្វាបែនខ្លួនឯងនេះមានតំណោះជាមួយចៅហ្វាតែនមានតំណោះជាមួយអ្នកផ្សេងនៅឧដុង្គមិនបានភៀសខ្លួនទៅនៅបាត់ដំបងរួចហើយសរសេរសារលិខិតទៅស្ដេចសៀមសុំយកខេត្តបាត់ដំបងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ដឹងតែគាត់មកនៅឧដុង្គនេះមិនបានរឿងនឹងខ្ញុំនិយាយប្រវត្តិសាស្ត្រ2-3 ដងហើយ
តែខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅពូចេងសុកពូក៏ fan នឹងខ្ញុំដែរមិននិយាយទៅឲ្យបកតំណោះទេពូណានិយាយទៅឲ្យគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ការគិតដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់និងសត្វមហាជនឲ្យយល់ដឹងថាអ្នកណាក្បត់ជាតិអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិស្ដាប់មួយធ្វើការពិចារណាទាំងអស់គ្នារួចហើយរកហេតុផលមិនចង់ដាក់បន្ទុកលើគ្រួសារតកូលបែនថាជាមនុស្សក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែស្ដាប់ហើយថ្លឹងថ្លែងកុំឲ្យសត្រូវរួចខ្លួនកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចុងក្រោយវៀតណាមជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរតាខ្ញុំមិនដឹងផងទៅឆ្លើយនៅសាលាក្តីវិសាមញ្ញបាទហើយដល់ពេលខ្មែរមួយចំនួនដែលមានទំនោរស្អប់វៀតណាមមែនឃើញទេពលពតអៀងសេរីខៀវសំផននួនជាមិនមែនបានធ្វើចឹងខ្មែរណាទៅសម្លាប់ខ្មែរអាអ្នកនយោបាយដែលមានកំហុសនយោបាយចាំប្រហែលកៃកប់ត្រឡប់ដានរួចខ្លួនអស់លីងកំហុសធ្លាក់ទៅលើយួនជាអ្នកបង្កប់ខ្លួនចូលមកសម្លាប់កម្ពុជាតែអាអ្នកគេកើតតន់គេដឹងនោះមានអាណាក្រៅពីពួកខ្មែរយើងមកបដៅខ្មែរយើងយកទៅវាយក្បាលចោលនោះតែមានយួនណាស់វាមកធ្វើរឿងហ្នឹងបើសិនជាក្នុងករណីមេដឹកនាំថាយើងចាញ់ល្បិចយួនវាត្រូវបន្ទោសក្បាលខ្លួនឯងទៅវាថោកក្បាលខ្លួនឯងវាអន់ណាដែលខ្លួនឯងជាមេដឹកនាំហើយនៅចាញ់ល្បិចគេឲ្យគេជ្រៀតខ្លួនចូលមកសម្លាប់ជនជាតិឯងត្រូវទទួលស្គាល់បើខ្ញុំមេដឹកនាំខ្ញុំលើកដៃថ្វាយអង្គមសាពះដូចកាំងកាច់អៀវចឹងគាត់ថាមុននឹងគាត់ឆ្លើយនៅសាលាក្តីគាត់សុំលើកដៃសុំអភ័យទោសពីជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែលស្លាប់ក្រោមការបញ្ជារបស់គាត់នេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មេគុកមួយចុះតម្រាំមេដឹកនាំធំឆ្លើយបដិសេធមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងអាណាធ្វើមើលវាឆ្លើយហើយឯងទៅនៅកហែងណាហៅឯងចឹងចុះអាមេដឹកនាំថោកទៀតរបៀបចុងអញស៊ីបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដៃជើងប៉ុណ្មេដៃមើលចង់ដឹងខ្មែរប្រមាណអ្នកដែលដាក់បន្ទុកហើយនឹងដោះបន្ទុកថាពួកនេះជាពួកស្នេហាជាតិស្រូវអង្គធ្វើមកបានទាំងតោនបិទទីផ្សារមិនអោយមានយកទៅដូរម្ដាយអាណារស់ស៊ីអញ្ចឹងមិនខាត10តោន20តោនដូរបានស្បែកជើងកង់ឡានមុខកតឹកអាវខ្មៅខោខ្មៅកាម៉ាហើយវាខាតវាភ្លើអញ្ចឹងហើយរួចមានខ្មែរយើងមួយចំនួនហ្នឹងជាជនស្នេហាជាតិណាស់តែហ៊ានប្រឆាំងនឹងយួនក្បាលពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនសុនសេននឹងឲ្យរត់ទៅពឹងពួកយាកងឲ្យជួយវាយបើកុំតែពួកហ្នឹងវាជួយវាយក៏មិនបានឈ្នះរបបសាធារណរដ្ឋលោកខេមរាក្រុមការងារអចិន្ត្រៃយ៍យប់ឡើងមករៀនឲ្យច្បាស់ពីរឿងហ្នឹងឲ្យចាំចេញធ្វើនយោបាយកុំឲ្យល្ងឹតឈឹងដូចខែដាច់7ដណ្ដប់រោចរឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងនយោបាយត្រូវមករៀនព្រោះយើងចេញធ្វើនយោបាយឲ្យស្គាល់មិត្តស្គាល់សត្រូវស្គាល់អ្នកនយោបាយល្អអ្នកនយោបាយអាក្រក់ដើម្បីអីជួយប្រទេសជាតិឲ្យវារីកចម្រើនទៅមុខកុំដល់ខុសរឿងនយោបាយឲ្យចាំទៅឆ្លើយដោះសារខ្មែរយើងស្អប់យួនណាខ្មែរយើងស្អប់សៀមអញ្ចឹងឲ្យដាក់បន្ទុកទៅនោះទៅចេញឆ្លើយឲ្យថានេះធ្វើថានោះធ្វើរួចខ្លួនហើយមានជនជាតិខ្មែរយើងទៀតដែលកាន់ជើងពួកនោះជាអ្នកប្រឆាំងនឹងវៀតណាមបើគុំតាបានគាត់ប្រឆាំងវៀតណាមត្រូវហើយបើគុំតាបានគាត់រ៉ាំរ៉ៃនោះវៀតណាមមិនលេបបាត់មិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែកំហុសនយោបាយថ្លឹងថ្លែងគ្នារួចខុសថាខុសត្រូវថាត្រូវបាទវាមានហេតុផលរបស់វាមានបុព្វហេតុរបស់វាមិនបានគេចូលមកបើសិនជាយើងមិនគៀបសង្កត់មិនរឹតបន្តឹងប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងក៏គេមិនលូកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែរបើយើងមិនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងមិនធ្វើវិសុទ្ធកម្មក្នុងបកខ្លួនឯងក៏មិនមានខ្មែរក្រហមមកក្រុមរត់ចេញពីបូព៌ាទៅកាន់វៀតណាមទៅហៅវៀតណាមឲ្យមកវាយដែរបើពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនដឹកនាំប្រទេសរីកចម្រើនក៏គេមិនទៅនាំវៀតណាមមកវាយដែរចាំឲ្យច្បាស់នេះរឿងនយោបាយនិយាយមិនព្រៀងទៅខាងណាប៉ុន្តែថ្លឹងថ្លែងប្រជាជនកម្ពុជានេះតែទៅណាទៅនឹងទាញក្បាលមិនមកទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែបង្កើតគណៈបកដំណើរឈ្មោះទៅមុខឲ្យទាញមនុស្សនៅកណ្ដាលមុនជឿស្អីពិចារណាមុនជឿស្អីរៀនសិនឈរគិតអ្នកនៅកណ្ដាលឈរទាំងមើលអាណាខុសអាណាត្រូវកុំតាន់ជឿកុំតាន់ចូលទៅឡាយកុំតាន់ចូលទៅខមមិនព្រោះជារដ្ឋពលរដ្ឋខ្មែរយើងអញ្ចឹងតែខ្ញុំនិយាយ1ម៉ោងហ្នឹងយកកាត់តែ2នាទីជេរឯងពេញតែ Facebook ចឹងទៅវាអញ្ចឹងហើយស្ដាប់មិនចូលចិត្តស្ដាប់ច្រើនទេមិនចូលចិត្តរៀនច្រើនទេល្មមលឺគេថាត្រួសទៅជេរហុយដីចឹងទៅណាធ្វើម៉េចឲ្យបានជេរមុនគេឲ្យអាងរូតចេញស្ដាប់មិនបានវែងគិតមិនបានឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយវាចេះតែខុសដឹកនាំប្រទេសក៏វាកាន់តែខុសទៅដែរណាថ្លឹងថ្លែងកន្លែងហ្នឹងដើម្បីរកកំហុសមេដឹកនាំឲ្យឃើញមិនមែនដាក់បន្ទុកថាគាត់នឹងត្រូវតែធ្វើខុសទេពីព្រោះគាត់ដឹកខុសខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទទួលខុសត្រូវទៅចំពោះទង្វើរបស់គាត់កុំទៅលុបលាងវាជៀសវាងដល់អ្នកនយោបាយក្រោយទៀតអញមានប្រជាជនរបស់អញចាំការពីអញទោះបីអញសម្លាប់អាណារាប់លានក៏ដោយចុងក្រោយអញគាត់តែឆ្លើយថាបរទេសធ្វើទៅអញរួចខ្លួនហើយព្រោះប្រជាជនអញចាំតែស្ដាប់អញទេចាំតែគាំទ្រចាំតែ support អញទេកាលណាអញនិយាយស្អីទៅអញយកជនបរទេសធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងយួនហើយនឹងសៀមជាសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អញ
កាលណាអញមានកំហុសអីអញគាត់ថាយួនធ្វើរឿងហ្នឹងសៀមធ្វើរឿងហ្នឹងឈុលស្អប់យួនស្អប់សៀមទៅអញរួចខ្លួនអញ្ចឹងហើយវាជាទម្លាប់អាក្រក់របស់មេដឹកនាំចំនួនក្រោយទៅទៀតគឺអត់ទទួលខុសត្រូវក្នុងទង្វើនៃការធ្វើរបស់ខ្លួនទេនេះចាំឲ្យច្បាស់បាទថ្ងៃនេះនិយាយបន្តិចហើយបន្ទាប់មកចាំចូលទៅរឿងរបស់ពូចាំសុកវិញពូចាំសុកខ្ញុំតើសើគាត់ក៏ជា friend ខ្ញុំដែរហើយគាត់មានចំណេះដឹងលើក្មួយទៅទៀតពូចាំសុកគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅចំណេះដឹងទូទៅតែដោយសារខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូគាត់ទៅឮគាត់និយាយរឿងចៅហ្វាបែននិងចៅហ្វាបែននិងលោករស់លោកនងនិងកថាលោកញញហើយនឹងកថាថនឈុំហ្នឹងខ្ញុំក៏យករឿងនេះជាប្រធានបទបន្តិចសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនខ្លាំងខ្លែងក្នុងការ live ផ្ទាល់របស់គាត់ចង់បញ្ជាក់ថាពូជចៅហ្វាបែននេះមានហេតុផលរបស់គេមិនមែនជាក្បត់ជាតិទេអញ្ចឹងគាត់ថាប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួននោះដោយសារតែរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដិតដល់បែរជាចោទដាក់បន្ទុកថាគ្រួសារហ្នឹងជាពូជក្បត់ជាតិបាទចក្រីដែលយើងហៅថាជាស្ដេចរាមាទី1ដែលខ្ញុំនិយាយវីដេអូវាច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនចង់រំលឹកមករឿងនឹងឡើងវិញចក្រីដែលជាមេតបរួចហើយតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចរបស់ថៃនេះដែលយើងហៅថារាមាទី1ហ្នឹងយកព្រះអង្គឯងធ្វើជាបុត្រធររួចហើយបញ្ជូនអង្គឯងមកជាមួយនឹងចៅហ្វាបែនហ្នឹងមកឲ្យសោយរាជនៅកម្ពុជាបាទបញ្ជូនបុត្រធរមានន័យថាយកព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាបុត្រធររួចហើយបញ្ជូនព្រះអង្គមកសោយរាជនៅទីក្រុងឧដុង្គនេះពីព្រោះមន្ត្រីខ្មែរយើងកំពុងតែច្បុកច្បល់គ្នាចៅហ្វាមូសូបែនតែន3 4នាក់ហ្នឹងកាប់ចាក់គ្នាដណ្ដើមអំណាចគ្នាបាទដូច្នេះប្រទេសត្រូវតែមានព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងបញ្ជូនអង្គឯងព្រះអង្គឲ្យមកសោយរាជចៅហ្វាបែនខ្លួនឯងនេះពេលជូនព្រះអង្គមកដល់ហើយនៅមិនសុខទេពីព្រោះខ្លួនធ្លាប់មានវិវាទគ្នាសម័យកាលដែលព្រះអង្គតុននិងព្រះអង្គនុននៅកាន់អំណាចដូច្នេះភៀសខ្លួនចេញពីភ្នំពេញចេញពីរាជធានីឧដុង្គហ្នឹងទៅនៅខេត្តបាត់ដំបងទៅដាក់កញ្ជើនៅបាត់ដំបងហ្នឹងណាក្នុងគោលដៅគេគឺគេចង់រត់ទៅប្រទេសសៀមក៏ប៉ុន្តែដោយអំណោយផលគេទៅដល់បាត់ដំបងគេឃើញដីល្អគេឃើញតំបន់ហ្នឹងវាគួរឲ្យរស់នៅហើយណាមួយគេជាចៅហ្វាផងគេក៏ដាក់កញ្ជើនៅបាត់ដំបងហ្នឹងទៅបាទដាក់កញ្ជើនៅបាត់ដំបងហើយគេលួចសរសេរសារជាសម្ងាត់មួយទៅព្រះពុទ្ធចៅហ្វាจุฬាលោកដែលយើងស្គាល់ថាជាចក្រីហ្នឹងឬក៏ស្ដេចរាមាទី1របស់ថៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹង live បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថ្លឹងថ្លែងពិចារណារបស់គ្នាពេលហ្នឹងគេថាសុំឲ្យព្រះអង្គសរសេរសារលិខិតទៅថ្វាយព្រះបាទអង្គឯងសុំឲ្យគេយកខេត្ត3មានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបនិងចុងកាល់បាទចុងកាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺឧត្តមមានជ័យហើយនឹងតំបន់ផ្សេងក្បែរហ្នឹងមានទន្លេពៅឬក៏ទន្លេមូលច្រឡំទន្លេមូលនៅសរិននោះមនុស្សព្រៃបាទធ្វើម៉េចដីហ្នឹងឲ្យនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គេណាវាចូលចន្លោមរបស់ស្ដេចសៀមពេលហ្នឹងបាទជាបៃតាធរផងរួចហើយដាក់អំណាចគ្រប់គ្រងលើព្រះអង្គឯងផងនៅពេលដែលចៅហ្វាបែនខ្លួនឯងសរសេរលិខិតទៅអញ្ចឹងហើយវាបានដៃស្ដេចសៀមតែម្ដងសរសេរលិខិតមួយផ្ញើមកថ្វាយព្រះអង្គឯងលើកទី1ព្រះអង្គឯងបដិសេធលើកទី2ព្រះអង្គឯងបដិសេធលើកទី3ព្រះអង្គយល់ព្រមដោយសារមានការគៀបសង្កត់ក្រោមអំណាចរបស់ស្ដេចសៀមផងព្រះអង្គយល់ព្រមប៉ុន្តែយល់ព្រមឲ្យដីទាំង3ខេត្តនេះក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចៅហ្វាបែននេះគឺត្រឹមតែរាជព្រះចៅហ្វាจุฬាលោកទេសូមពិនិត្យឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរឡើងវិញព្រះអង្គបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ដេចសៀមយកសួយសហករណ៍ពីចៅហ្វាបែនគឺត្រឹមតែរាជនៃអាយុរបស់ព្រះចៅហ្វាจุฬាលោកឬយើងហៅថាព្រះពុទ្ធយត់ហ្វាจุฬាលោកហ្នឹងមិនន័យហ្នឹងមិនថាឲ្យខេត្តនឹងដាច់ទៅទេណាមានខេត្តនឹងឲ្យទៅមែនប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យមន្ត្រីសៀមមកគ្រប់គ្រងទេនេះគឺជាការវិវាទរបស់ដែនដីកម្ពុជាជាមួយសៀមមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរឿងហ្នឹងដែលខ្ញុំ live ច្រើនសារហើយថ្លឹងថ្លែងជាមួយខ្ញុំមិនមែនចង់ទៅបដិសេធជាមួយពូថាពូអាចៅហ្វាបែនហ្នឹងវាមិនមែនល្អទេវាក្បត់ជាតិប៉ុន្តែស្ដាប់ហើយពិចារណាខ្លួនឯងទៅដើម្បីដោះបន្ទុកជនមួយឬក៏ដាក់បន្ទុកជនមួយត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យលម្អិតអ្នកក្បត់គឺត្រូវតែក្បត់អ្នកស្មោះត្រង់គឺត្រូវតែស្មោះត្រង់ណាឥឡូវណាធ្វើសារមួយទៅព្រះមហាក្សត្រសៀមដោយសារអីមិននៅឧដុង្គអត់បានទាស់នឹងគេដូចចឹងហើយកិច្ចខ្លួនទៅនៅបាត់ដំបងទៅសេសារមួយផ្ញើស្ដេចសៀមដើម្បីស្ដេចសៀមគៀបសង្កត់ស្ដេចខ្មែរឲ្យដី3ខេត្តនោះមកគាត់កាន់រួចហើយប្រមូលសួយសារកយកទៅថ្វាយស្ដេចសៀមអ្នកឯងមិនឡើងស្ដេចកម្ពុជាទៅឡើងស្ដេចសៀមគេហៅថាជនក្បត់ជាតិសង្កត់ឲ្យធ្ងន់តោះឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅកម្ពុជាបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយហើយចាំមើលខ្ញុំក្បត់ជាតិឬស្នេហាជាតិ
ខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជារួចខ្ញុំបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយពេលដែលមានគណៈបកនយោបាយហើយខ្ញុំលួចទៅតាក់ទងជាមួយបរទេសសុំខ្ចីកាភ្លើងបរទេសមកយកមកបំផ្លាញរដ្ឋាភិបាលឬធ្វើវិធានសាលារដ្ឋាភិបាលឬក៏ខ្ញុំផ្ដាល់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានេះទៅឲ្យបច្ចាមិត្តនៅប្រទេសក្បែរខាងដែលកំពុងមានសង្គ្រាមតើខ្ញុំជាជនស្នេហាជាតិឬខ្ញុំជាជនក្បត់ជាតិគិតខ្លួនឯងគិតខ្លួនឯងនិយាយនេះអត់ចង់ដាក់បន្ទុកថាគាត់ជាជនក្បត់ជាតិឬស្នេហាជាតិប៉ុន្តែគិតមនុស្សយកក្បាលមកកើតមកយកក្បាលមកយកខួរមកដែរបាទកើតមកពឹបយកខួរមកយកក្បាលមកជាមួយគឺសម្រាប់ឲ្យពិចារណាជាម៉ាស៊ីនជា memory មួយសម្រាប់ផ្ដល់ការចងចាំឧទាហរណ៍ខ្ញុំអញ្ចឹងតើខ្ញុំជាជនស្នេហាជាតិទេដែលខ្ញុំទៅចាប់ដៃជាមួយជនបរទេសរួចហើយខ្ញុំមកបំផ្លាញកម្ពុជាវិញដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ខ្ញុំព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំត្រូវការមានគេជួយគាំពៀពីក្រោយខ្នងឲ្យខ្ញុំរស់នៅបានសុខមានស៊ីគ្រប់គ្រាន់ចៅហ្វាបែនកាន់អំណាច3ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើកសួយសហគមន៍ទៅថ្វាយស្ដេចចៅហ្វាจุฬាលោកណារួចហើយចៅហ្វាจุฬាលោកនេះការពារចៅហ្វាបែនមិនឲ្យអាណាប៉ះពាល់ថែមទាំងដាក់ឲ្យទៅជាត្រកូលអភ័យសវងបែនអភ័យសវងប្រែថាអភ័យទោសចឹងមានន័យថាបែនឈ្មោះរបស់គាត់អភ័យសវងបែនពូជដែលមិនជាប់ទោសពូជដែលសម្រាប់អាណាក៏បានពូជដែលសម្រាប់គេអត់ចេះមានទោសអភ័យសវងអភ័យទោសវងត្រកូលត្រូវបានគេលើកលែងអភ័យទោសបាទគិតណាស្ដាប់ហើយគិតណាអត់ចង់វេកញែករកកំហុសអ្នកណាប៉ុន្តែគាត់ពេលនិយាយឲ្យថ្លឹងថ្លែងពិចារណាខ្លួនឯងដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរមានការយល់ច្រឡំតទៅទៀតចេញមកកាន់ជើងនេះចេញមកកាន់ជើងនេះនោះមនុស្សណាក៏ដោយកាលណាមិនបំរើប្រយោជន៍របស់ជាតិរបស់ខ្លួនគេហៅតែជនក្បត់ជាតិឲ្យតែមានគំនិតតាក់ទងជាមួយបរទេសមកបំផ្លាញកម្ពុជាសំបីតែដី1មីលីម៉ែត្រដែលបាត់ទៅឲ្យប្រទេសសៀមក៏គេហៅតែជនក្បត់ជាតិដែរក៏គេហៅថាមនុស្សសុំកលុំគំនិតជាមួយបរទេសបំផ្លាញកម្ពុជាដែរចាំឲ្យច្បាស់ហើយនេះអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងជាស្ដេចត្រាញ់របស់គាត់6ចំនួនមនុស្សអត់មានអាណាហ៊ានប៉ះពាល់ទេឥឡូវយើងតិចទៀតដល់ហើយព្រោះមិញខ្ញុំស្ដាប់ពូជេមសុកគាត់ថាហេតុផលដែលទេមិនមកចុះចូលជាមួយកម្ពុជាវាមានចេះតិចទៀតខ្ញុំនឹងអត្ថាធិប្បាយដល់ហ្នឹងនេះដំណើរការជាដំបូងបំផុតតើបែនមានកំហុសទេបែនមានកំហុសអត់តែបែនមិនខ្ចីរណបក្រុងឧដុង្គបែរជាទៅលើកសួយសហគមន៍ថ្វាយទៅរណបស្ដេចសៀមដើម្បីឲ្យខ្លួនមានអំណាចជាស្ដេចត្រាញ់គ្រប់គ្រងលើទឹកដីហ្នឹងថ្មីត្បិតថាសៀមមិនដាក់អំណាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីបាត់ដំបងមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់មានមនុស្សម្នាក់សម្រាប់ប្រើរួចស្រេចមានអំណាចពេញដៃណាស្ដេចសៀមចាំបាច់ដាក់រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងអីស្ដេចសៀមបានមិនបានដីពីយើងប៉ុន្តែបានអំណាចពីយើងពីព្រោះយើងរស់នៅសម្រាប់បម្រើមហិច្ឆតារបស់ពួកសៀមខេត្ត3ជាខេត្តដែលសម្បូរជង្រុកស្រូវរួចហើយប្រមូលស្រូវបានយកទៅថ្វាយសៀមរួចហើយតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកស្នេហាជាតិវាមិនត្រូវទាំងដែលស្ដេចឧដុង្គនេះដណ្ដាបទៅនោះអត់អីហូបស្ដេចឧដុង្គត្រូវការការពារប្រទេសត្រូវការកសាងប្រទេសរបស់ខ្លួនបែរជាស្ដេចត្រាញ់លើកសួយហាកទៅថ្វាយបរទេសរួចមានអ្នកការពារថាគាត់ជាជនស្នេហាជាតិបើគាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរបើយើងក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងធ្វើអញ្ចឹងជាលក្ខណៈក្បត់ជាតិឯងមនុស្សដើម្បីបានអំណាចមកខ្លួនឯងសុខចិត្តរាវទៅចាប់អ្នកដទៃដើម្បីមកជួយការពារឲ្យបានអំណាចគិតមើលខ្ញុំអត់ទៅដាក់បន្ទុកទេប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពិចារណាព្រោះរឿងគ្រួសារអភ័យសវងបែបនេះវាអត់ដាច់ស្រេចសោះបានថ្ងៃហ្នឹងឡាយច្បាស់តែបងហើយក៏ជាការឆ្លើយតបទៅពូជេមសុកដែរព្រះពុទ្ធយត់ហ្វាจุฬាលោកសោយទីមង្គតព្រះចៅលឹកឡានភាឡៃឡើងសោយរាជត្រូវនឹងអភ័យសវងបែបងាប់ស្ដេចសៀមព្រះពុទ្ធលឹកឡានភាឡៃលើកអំណាចនេះទៅឲ្យអភ័យសវងបែនអភ័យសវងបែនកូនរបស់អភ័យសវងបែនខុសពាក្យសន្យានៅពេលដែលព្រះពុទ្ធយត់ហ្វាจุฬាលោកសោយទីមង្គតដីនេះត្រូវបានមកកម្ពុជាទៅមើលលក្ខន្តិកៈនៃការខ្ចីដីឬក៏ការគ្រប់គ្រងអំណាចរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទៅរៀនឲ្យវាល្អិតឲ្យអញ្ចឹងឲ្យញញឲ្យវាសឹងថាកាឡាបតិចៃបន្តិចក៏រៀនទៅណាទៅពិនិត្យមើលវិញមើលដីហ្នឹងវាមិនត្រូវបានទៅណាណាដីហ្នឹងអស់អំណាចរបស់ព្រះពុទ្ធយត់ហ្វាจุฬាលោកត្រូវបានមកកម្ពុជាចលមិនបានស្ដេចសៀមប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរបស់ខ្លួនលើកអំណាចនេះទៅថ្វាយទៅដល់អាបែនកូនរបស់អាបែននេះត្រូវគិតក្រែងដីហ្នឹងពេលដែលឲ្យងាប់ត្រូវបកគលមកឲ្យខ្មែរវិញចលមិនបានអំណាចរបស់ព្រះចៅលឹកឡានភាឡៃបែរជាផ្ដាល់ដីហ្នឹងទៅឲ្យ
លោកប៉ែនដែលជាកូនលោកប៉ែនគ្រប់គ្រងអំណាចបន្តនឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តក្បត់កម្ពុជាហើយពួកដីហ្នឹងពេលបីដាធរនឹងសកលត្រូវបានមកកម្ពុជាណាអ្នកទៅគិតកន្លែងហ្នឹងរួចហើយពូជេមសុកគាត់យល់លេសថាមកពីឧទ្ទិរាជាអង្គច័ន្ទពេលហ្នឹងព្រះអង្គងាកទៅវៀតណាមចឹងហើយបានជាលោកប៉ែននេះដែលជាកូនលោកប៉ែននេះសុកចិត្តរត់ទៅរណបសៀមដើម្បីយកខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងបន្តការគ្រប់គ្រងទៅទៀតក្នុងកលៈទេសនាក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវនិយាយពាក្យហ្នឹងទេក្នុងកលៈទេសនាក៏ដោយអ្នកមិនត្រូវប្រើពាក្យហ្នឹងទេអ្នកឯងមានសិទ្ធិអីមកអាងចាត់ចែងទឹកដីកម្ពុជានៅពេលដែលអាណត្តិរបស់អ្នកឯងផុតហើយហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកឯងក្រាញនៅទីនេះចង់បានអំណាចទាំងអស់ស្ដេចសៀមក៏ចង់បានអំណាចហ្នឹងចៅហ្វាបែនបកគលអំណាចឲ្យអាពួកអាប៉ែនកាន់នេះក៏ជាការក្រាញអំណាចរបស់ពួកគេដែររឿងកម្ពុជារត់ទៅចំណុះអាណាមមកពីកម្ពុជាមិនចង់ក្រោមអំណាចរបស់សៀមពីពោះរស់ក្រោមអំណាចសៀមវាពិបាកដូច្នេះហើយទើបព្រះឧទ្ទិរាជាអង្គច័ន្ទព្រះអង្គងាកទៅពឹងអាណាមវាមានហេតុផលបើរស់ក្រោមអំណាចសៀមវាស្រួលគេសុកចិត្តអោនក្បាលហើយគេមិនមែនទៅពឹងអាណាមទេហើយឯងយល់លេសកន្លែងហ្នឹងកម្ពុជាលេងស្ដាប់បញ្ជាអញហើយរត់ទៅពឹងអាណាមហើយចឹងហើយត្រូវទៅនាំកងទ័ពមកវាយរួចហើយយកកងទ័ពមកភាគធំយកទៅការពារអំណាចរបស់ចៅហ្វាប៉ែនកូនរបស់លោកប៉ែនហ្នឹងបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងមិនអំពើឈ្លានពានគេទាំងភ្នែកហួសទីមួយចង់បានដីគេទុកអំណាចឲ្យកូនចៅរបស់ចៅហ្វាប៉ែនគ្រប់គ្រងបន្តទៅទៀតដើម្បីឲ្យចំណុះខ្លួនណែអញ្ចឹងហើយអាលេសមួយទៀតហ្នឹងលើកងទ័ពមកវាយគេដោយសារគេលេងស្ដាប់បញ្ជាចង់ឲ្យគេស្ដាប់បញ្ជារហូតដល់ថ្ងៃងាប់គេត្រូវការសេរីភាពរបស់គេដែរគិតតែក្រោមអំណាចសៀមប្រហែល700ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1400មកខ្មែរក្រោមអំណាចសៀម400 500 600 700 800 700 500ឆ្នាំខ្មែរវាធុញទ្រាន់ដែរក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកសៀមអញ្ចឹងហើយវាចេះតែលេះរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះគេលោករួចខ្លួនពីព្រោះរស់ក្រោមអំណាចគេមិនអត់ស្រួលបើទៅពឹងអាណាមទៅក៏លោកបានស្រួលតែទៅពឹងអាណាមចន្លោះពេលហ្នឹងដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងកពើហែងខ្លាវាសិតតែឃ្លានចំណៃដូចគ្នាអាណាទៅមើលដឹងប៉ុន្តែឲ្យតែដោះអំណាចរួចពីមួយសុកចិត្តទៅមួយដឹងតែគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងទៅដល់អញ្ចឹងយកលេសកន្លែងហ្នឹងដីខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបស៊ីសភុនយើងហ្នឹងត្រូវបានលោកប៉ែនហ្នឹងគ្រប់គ្រងបន្តពីលោកប៉ែនទៅទៀតទៅលេសកន្លែងហ្នឹងលេសត្រង់ថាកម្ពុជាលេងចំណោះអញហ្នឹងចឹងហើយមានតែបន្តអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងដីឲ្យកូនចៅហ្វាបែនបន្តទៀតទៅទាំងដែលកិច្ចសន្យាថាពេលដែលឪធွာងាប់ហ្នឹងត្រូវបានដីមកកម្ពុជាចឹងហើយបានជាឧទ្ទិរាជាអង្គច័ន្ទព្រះអង្គមិនព្រមអត់បកគលដីមកឲ្យវិញមានតែបកគលដីទៅឲ្យកូនរបស់ចៅហ្វាបែនគ្រប់គ្រងបន្តរឿងអីដែលគេមិនបកាច់តោងតាំងណែអារឿងហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយខ្មែរយើងពេលហ្នឹងរត់ច្រកចេញដឹងថាខ្លានឹងកពើប៉ុន្តែវាត្រូវតែរត់ព្រោះក្រោមអំណាចគេវាពិបាកអាណាទៅដឹងចុះទឹកកពើឡើងលើខ្លាសង្គមយើងពេលហ្នឹងវាពិបាកដែរណាអញ្ចឹងយើងក៏ពិបាកបន្ទោសមេដឹកនាំដែរដោយសារនយោបាយតុនខ្សោយកម្លាំងយើងវាតិចទៅហ៊ានយើងវាតិចចេះតែរត់ងាកទៅនេះងាកទៅនោះអញ្ចឹងហើយបានជាបុព្វហេតុដីនោះវានៅតែក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចៅហ្វាប៉ែនបន្តទៅទៀតដែលជាកូនរបស់លោកប៉ែនទៅបងប្អូនណាគិតកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់មែនតើខ្ញុំនាំបងប្អូនមកធ្វើការពិចារណាជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍បរទេសមិនឲ្យបន្ទុកថាជាជនស្នេហាជាតិទេពីព្រោះគេបានទាញយកប្រយោជន៍របស់ប្រទេសខ្លួនទៅបម្រើមហិច្ឆតាបរទេសធ្វើឲ្យបរទេសធំធាត់ដោយការមានស៊ីមានចុកបុកតាពីពីដីរបស់យើងពីស្រូវរបស់យើងពីអង្គរបស់យើងហើយងាកមកខំយើងនោះមិនមែនជារឿងត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះយើងថ្លឹងយើងថ្លែងឲ្យវាអស់អាចអស់នោមដើម្បីរកកំហុសរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងអតីតកាលហេតុផលវាសំរុំពេលខ្លះយើងក៏ឲ្យបន្ទុកដែរតែបើវាមិនសមរុំយើងត្រូវតែដាក់បន្ទុកបើសិនជាពេលនោះព្រះឧទ្ទិរាជាអង្គច័ន្ទមិនទៅពឹងវៀតណាមទេយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏រស់ក្នុងអំណាចរបស់សៀមដែរមិនទាន់រើខ្លួនចេញពីសៀមទេតែធ្វើម៉េចកម្មរបស់យើងរើពីមួយវាទៅចូលមួយប្រទេសទុនខ្សោយតូចរណបនៅកណ្ដាលប្រទេសធំពីរវាតែងតែរងផលប៉ះពាល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់បរទេសហើយកន្លែងនេះឆ្លើយតបទៅលោកពូជេមសុកតែប៉ុណ្្នឹងទេមានន័យថាមិនមែនចង់យកឈ្នះយកចាញ់ពូទេបាទចង់អ្នកណាគេយល់ថាចៅហ្វាបែនជាពូជតែស្នេហាជាតិក៏ថាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនគិតថាស្នេហាជាតិផងបាទជនទាំងឡាយណាដែលបំរើឲ្យបរទេសមកបំផ្លាញសមិទ្ធផលឬក៏បំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនមែនជាជនស្នេហាជាតិទេរកស្នេហាជាតិវាអត់ឃើញខ្ញុំ
ban co ban sâu tầng tòn đọc đắc tầng à tia rồi hay một chuan co riết luôn anh liên đá dọc tới bầm ra bầm pét bầm pon mà hay ta là bầm phụ xiêm này hai chia sẻ á kịch lăng thay lăng vinh mới nè bầm môi sâu co pi bị chia bọt này thư ban chẳng bầm ăn miệt bị kêu con bị tu sô can là bọc cam bị chia nó không khai bay đại sầm bô đại trường lục sâu nữa á đắc vô từ thoại kia riêng rồi năm mà năm rọp rồi tè mà năm rọp rồi tè anh thơ sâu bán cái đắc vô từ thoại đầm bay ở sạch xiêm nước chui cà phê nài kì rọp cái này này hai chuyện mình khởi bà tua bay thả còn tê đi chị ông chăn bưng yuan cả đâu còn mau pi ẩm nai cho bà ông về miên cầu ẩm nai cho bà xiêm bà ông mình trong ruột cầu ẩm nai xiêm đôi khi bà ông về tới tại ruột tới hai bà Campuchia bị chết bắt tức đây nơi riêng bè ông buông bạt này cái này như chúng mình một tất cả thiệp giang lăng bấm phốt chồng vua bọc bẹt bảo đau mà bảo dương để bàn cà phê đây là bảo dương nơi đó sầm ngày riêng bảo sa phê khăn mình men chơi đặt bản tục mê đặc nom thì vì miên chầm nói trâu nâng chầm nói kho vì pro kata phum mà sa này vô bay vì chùm rung oi mê đặc nom phê khăn trâu thưa đương năng à là đôi pui à phay sẽ bông tay chăng ta cua thơ đương năng đấy ti môi sầm rọt luôn chỉ môi nâng ọt đông ọt bàn vì tơ rót tơ rô cả lanh sốc là bọc luôn rồi hai ẩm pơ các bạn là bọc buộc quát cứ rót tơ pưng bẹ xiêm tầm bay chay ẩm nai chay đai xiêm dọc một kiếp sừng con po rót nó khai tầng bay cái ẩm nai bọc luôn thêm chẳng biết ai cả sao bộ phận sao xây ta chào phá bài này nè Anna thì chị sát chạp cắt cho là sai thì mui sạch tạ xin chạp quạt cắt thì chị cho chẳng chào phá bài ớt miền thì chị đi mà thì chị chẳng mô cái cắt cho là sai cái đặt toàn là cam sầm mày để quạt cà phê phê ong nôn mình bàn chẳng ấy chào tạ xin khăn tích chạp cắt thì chị cắt cho mô quạt đấy đặt cục chết mày cho nằm tầm rom mà đòi chạc cây đỏ quạt mà mình nè cái thà na thì chị sát bàn thế đó quạt ốc mình thì chị sát nó đòi sai quạt ớt thì chị ớt là chị anh đang chắc ạ pra âm nai pra ca na pui ni mình men thom ra đi sập hơi đó bao tôi chuông tôi sẽ bắt tập bong sầm mai luôn mà chắc có gió chênh vì bắt sao phải Campuchia dương nữa lùm ắt pi rương khai bắt tập bong crom ca cực krong bỏ lục ben na lục ruột lục non cả tha thon nhon rồi hốt đó cả tha thon chung trong rồi không ro mình khơi nẹt khai bắt tập bong cái canh trơn đó ôi tình dây ba thì tuôn nẹt khai bắt tập bong cái chênh mình nhanh cái thà lục mà chắc cái lo đó mình cua na tha luôn mà chắc cái bọt chết đây trong kịch tôi mày nè còn là khét bọt luôn ai xong nữa ai chỉ chọn kiếp sừng cọt và chia bộ rót crom ẩm nai bọt luôn ai trong ngóc lương xuôi xa con miệt bích kêu con bị tu sô là can vô tờ thoai ôi sạch bọt kế hay sạch ai tới ban mà năm co ban mà rồi tao ăn bán đi do mà rồi tao bị ấy mà bè mà bọt và chia bộ rót ấy vô tờ thoai kê rồi thấy cái tha kê chia bộ còn bờ rồi miền đại tranh cà phê ê rồi pu chém sọc khăng hiom lọc hiom cho bạn đấu friend cho mùi kia phòng mẹ này pu con này trong phải chặt ra tha cầm ho nó vô bay cứ chia cầm ho nó vô bay cầm giọt rương nhiệt rương sẵn đan rương khét anh khét tê do tao lê lâm nom ở cá đặt nom rồi bóc vô rót hơi đừng nè vô bay vì miền cá khoai cầm đất này khóc cứ khócแต่เธอไอ้โปรสลับใบเรียนเนี่ยเขาให้อยู่ใบอัดเงินมาท่าเต้กวาดจงกรอยกวาดประชังหนึ่งพวกเวียดนามน่ะกวาดละอ้อนน่ะให้จ่าไปกวาดดักนวมนวบมันนึกรอบเรียนน้อยไหมอัดอันนั้นกวาดอะไรนะเนี่ยซอเป็นเจ้าไอ้เคยท่าบังเรียนเอาเนี่ยนโยบายเขาเจ้าถ้าจนกบฏเจียดไอยองยุนสอบแบบย่างไงนะมื้อเนี่ยนโยบายกระไลปุ๊บประชังจะมื้อเวียดนามไม่กวาดคือจนใส่หาเชียดนี่ทำไมปากแกเรื่องดังจังบันตำราประวัติศาสตร์เกษตรแต่ข้อนะเรื่องโจรtừ Việt Nam mình nên phải chạy rùm xăm mùi รื่องโจรtừ Xiêm mình nên phải chạy rùm xăm mùi bàn tay trâu tật kết thật khóc cứ khóc trâu cứ trâu ắt nên tàu tu toát lót sơi say nát cái thằng quân thưa mà bự ấy tổ mùi trâu tới liền bắt ye này thưa quân mà sầm bự này bành kia ngọt mùi với tới miền tô thế không thưa quân kia mà cả cô ấy không còn là sầm lạp mà nuôi mình ăn ban rồi ban này khóc cứ khóc trâu cứ trâu chắc ạ việc nhây thằng thanh hết phật một bị kế mình chọn châu từ trong ca cục rong rồi Việt Nam nè lại nè đôi cái khơi bẹt tụt tì đi chị ông chăn nghĩa từ phương Hà Nam kế mình chọn chỗ bờ ruột cầm này xiêm cây đồ xuống hay quát tụi lương hay phao ra bên lúc bờ sân chia chào pha bèn đây chỉ côn lục bén từ châu chỉ mùi nước Việt Nam mà lấy xong và tê Campuchia từ ban kiểu lên vô bạc rồi về mình bên tê bèn luôn ấy nè hay là bèn luôn ấy nè bên mình châu Việt Nam cả đại châu Việt Nam mình cầm này chụp Việt Nam ăn lương với tới chỉ sạch tranh chẳng hay cái sốc chất nó xiêm mà
ចំណោះសៀមបានធ្វើជាស្ដេចត្រាញ់សោយរាជគ្រប់គ្រង3 4ខេត្តអាណាព្រមទៅចូលវៀតណាមវាអត់បានអំណាចចឹងវាមិនមែនលេសសម្រាប់ការពារកម្ពុជាទេក្នុងន័យរបស់គាត់ក៏ចង់និយាយថាបើសិនជាចៅហ្វានេះមិនការពារកម្ពុជានេះកម្ពុជានឹងទៅចូលទៅវៀតណាមលេបយកបាត់ហើយវាមិនមែនទេបើវាចេះបាត់ទឹកដីវាមិនមែនបាត់ទឹកដីពីពេលឥឡូវវាបាត់ទឹកពីណាពីណីមកហើយណាកុំទៅលើកជាវារៈបរោះជាតិអីមកទាំងតែទឹងនោះនិយាយឲ្យស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវខុសឲ្យវាដឹងខុសត្រូវឲ្យវាដឹងត្រូវបើសិនជាព្រះឧទ័យរាជាអង្គច័ន្ទព្រះអង្គនោះនៅក្រោមការគៀបសង្កត់របស់សៀមវាស្រួលណាមិនរត់ទៅអាណាមទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងឲ្យតែស្រួលគេសង្ងំហើយគេមិនដែររើទេតែវារស់អត់ស្រួលវារស់អត់ស្រួលវាត្រូវតែរើហើយត្រូវតែរើវាមានបញ្ហាដោយសារអីយើងវាតូចរើទៅពេលខ្លះវាត្រូវពេលខ្លះរើក៏វាខុសអាណាមើលដឹងនៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលស្ថិតិរបស់បារាំងចូលមកដំបូងមករាប់កម្ពុជាយើងឃើញ90 ម៉ឺនណា90 ម៉ឺនអ្នករាប់ត្រួសកម្ពុជាដែលនៅក្នុងព្រៃលប៉ាត់លប៉ាយប្រជាជនវាមានចំនួនតិចយើងគិតមើលមកដល់រាជនរោត្តមឲ្យចូលមករាប់ខ្មែរយើងឃើញ90 ម៉ឺនគិតតើខ្មែរអភ័ព្វប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយម្នាក់មិនរួមសាមគ្គីគ្នាទេបែរជាទៅតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចត្រាញ់ហែកប្រទេសចេញពី2 3រួចហើយមកថាវាពូជស្នេហាជាតិណែអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីវីដេអូមុនណាខ្ញុំនិយាយវីដេអូមុនណាឥឡូវរំលឹកមួយសារទៀតគេនាំគ្នាមកពីអយុធ្យាគេរួមគ្នាទាំងពីរប្រទេសណាគេរួមគ្នាអយុធ្យាជាមួយសខោតី1295គេរួមប្រទេសឲ្យទៅជាប្រទេសតែមួយដែលយើងហៅថាប្រទេសសយ៉ាមហើយគេបដូររាជធានីពីសខោតីទៅនៅអយុធ្យាគេទៅរួមប្រទេសបាន2ណាហើយគេទៅបង្រួមរដ្ឋទូនឹងបាន4 5ទៀតទេមិនទាន់ខ្លាយជាប្រទេសធំទេទីបំផុតអយុធ្យាខ្លួនឯង1353ដើរយ៉ាងរលូនចូលមកវាយអង្គរនេះដោយសារមានពួកអាមន្ត្រីក្បត់អញ្ចឹងដែលវានៅក្នុងស្រុករបស់យើងវាបើកផ្លូវបងប្អូនចាំពីសខោតីមកដល់អង្គរ7 800 គីឡូមិនបានវាដើរមកពីអយុធ្យាមកដើររលូនវាអត់ប៉ះកន្លែងណាមួយវាអត់ប៉ះនគរស្រីស៊ីធម្មរាជវាអត់ប៉ះនគរសខោនគរសុខូថៃវាអត់ប៉ះនគរឧបលរាជធានីវាអត់ប៉ះនគររាជសីមាវាអត់ប៉ះពួកបរិយរំវាអត់ប៉ះពួកសុរិនវាអត់ប៉ះពួកស៊ីសកេតវាអត់ប៉ះអាណាសោះហេតុអីក៏វាដើរមករលូនម៉េះគិតត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងមិនបានវាធ្វើដំណើរពីអយុធ្យាមកឲ្យត្រង់ភ្លឹងគ្មានប៉ះកងទ័ពណាមួយដែលស្ទាក់ផ្លូវវាសំបីតែបន្តិចហ្នឹងរឿងមន្ត្រីហ្នឹងសុកចិត្តលក់ក្បាលឲ្យបរទេសដើម្បីតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចត្រាញ់បើកផ្លូវឲ្យបរទេសចូលទន្ទ្រានកម្ពុជាតែហ៊ានគេប្រហែលជា2 3 10 ម៉ឺនអ្នកគេមកពាត់ក្រុងអង្គរជាប់ហើយក្រុងអង្គរពេលនោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅ54 ខេត្តពេញបឹកមិនទាន់បែកទៅណាយណាបាទ54 ខេត្តគិតមើល54 ខេត្តនៅមានប្រជាជនរាប់លានអ្នកទីបំផុតសៀមមកពាត់ក្រុងអង្គរវាជារឿងអស់សំណើចមួយណាស់ពេលអានប្រវត្តិសាស្ត្រចង់បោះសភៅប្រវត្តិចោលពេលខ្លះយេក៏វាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមកពីអីទិញក្បាលមន្ត្រីអស់ហ្នឹងបានមុននឹងចូលមកវាយខ្មែរទៅទិញក្បាលមន្ត្រីតាមខេត្តសិនឯងកុំធ្វើអីនៅសៀមឯងធ្លាប់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង្គររាប់រយឆ្នាំហើយចឹងពេលអញវាយក្រុងអង្គរបានឯងប្រកាសជារដ្ឋឯករាជ្យជាស្ដេចមួយមិនចំណោះអញមិនចំណោះអង្គរជាស្ដេចត្រាញ់មួយចឹងទៅឃើញនៅពេលដែលសង្គមត្រូវការរួបរวมគ្នាពុះអាចៅហ្វាបែនវារត់ចេញពីឧដុង្គទៅតាំងខ្លួនឯងជាធំនៅខេត្តបាត់ដំបងមិនបើវាស្នេហាជាតិវាមិនទ្រាំរស់នៅដងទៅដើម្បីជួយសង្គមដឹងថាសង្គមវាកំពុងមានការបែកបាក់ហេតុអីបានវាសម្រុះសម្រួលគ្នាមិនបានវាសុកចិត្តរត់ទៅនៅបាត់ដំបងទៅតាំងខ្លួនឯងជាស្ដេចត្រាញ់លួចទៅសេសាផ្ញើទៅស្រែកសៀមដើម្បីសុំយកខេត្តទាំង3ហ្នឹងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វាមិនក៏វាធ្វើអញ្ចឹងលោកពូចេនសុកលោកពូពិចារណាឲ្យមែនតើជាមួយក្មួយនឹងលោកពូប្រេនជាមួយគ្នាទេពូខ្ញុំមិននិយាយសម្លេងលឺជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំទេពូមិនមែនជាតិចច្រឡំតែខ្ញុំខឹងទេមែនទេពូខ្ញុំទម្លាប់ប្រើសម្លេងលឺអញ្ចឹងគិតគេបញ្ជូនមកឲ្យមកនៅអាដងទៅហែកប្រទេសកម្ពុជាចេញពីពីឲ្យមានរឿងដល់សប្ងាយសាល់គេមរតករបស់អាចៅហ្វាបែនអារស់អានងអាញញអាកថាថនឈុំគេហែងសល់ដល់សប្ងាយនេះខ្មែរឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមដីណាអូយពូចេមសុកថាមិនមែនជាពូជក្បត់ជាតិទេគិតពិចារណាឲ្យមែនតែនហើយគាត់និយាយនោះនៅស្ងៀមនេះពូចេមសុកណាគាត់និយាយយកគាត់ងាកទៅលិចងាកទៅអញ្ចឹងទៅគាត់ឈោហាត់ប្រានមកខ្ញុំស្ដាប់វីដេអូគាត់មកមិញទៅបានថាយគាត់តិចវិញចេញនិយាយរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងបាទ
រឿងរបស់ចៅហ្វាបែនបន្សល់គេមរតកឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាដល់សប្ថ្ងៃពូអត់ទាន់រួចទេភាសាខ្មែរគេថាវាជាមេកមីវាជាឈ្នួលនៃសង្គ្រាមដែលដុតបញ្ឆេះកម្ពុជាឲ្យមានវិវាទជាមួយសៀមដល់សប្ថ្ងៃបើក្នុងករណីមិនមានចៅហ្វាបែនកាត់ដែនដីយក3ខេត្តក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យលើកសួយសារក៏ទៅសៀមក៏សៀមមិនបានសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រថាដីខេត្តបាត់ដំបងប្រទាយមានជ័យសៀមរាបរបស់អញណារកមូលហេតុឲ្យឃើញកន្លែងហ្នឹងតើក្បត់ជាតិទេហេក្បត់ជាតិអត់បើសិនជាចៅហ្វាបែនមិនគ្រប់គ្រងដីហ្នឹងក៏សៀមមិនបានសរសេរទុកថាអំណាចរបស់យើងគ្រប់គ្រងលើដីទាំង3ហ្នឹងក្រោមអំណាចការគ្រប់គ្រងរបស់ចៅហ្វាបែនលើកសួយសហគមន៍ទៅថ្វាយយើងទឹកដីនេះជាទឹកដីរបស់ឯងយកសួយសហគមន៍ទៅថ្វាយសាច់សៀមឲ្យសៀមទៅសេវត្តសាស្ត្រកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់សប្ថ្ងៃនៅតែសៀមរាបរបស់អញឆ្នាំ41ជប៉ុនចូលមកធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងផ្លុកឥណ្ឌូចិនគៀបសង្កត់ឲ្យបារាំងបកលដីនឹងទៅឲ្យវិញទៀតព្រោះគេយល់ថាដីគេឥឡូវគេថ្លែងនៅអង្គការសហជីវជាតិគេថ្លែងប្រាប់អីណាសន្តានទូតផ្សេងៗគេថាដីនឹងដីរបស់គេបាទបារាំងគៀបសង្កត់ឲ្យបកលមកវិញវាគ្មានអៀនខ្មាស់សំបីបន្តិចនេះដើមហេតុគឺមកពីពួកអាចៅហ្វាបែនហ្នឹងអាក្បត់ជាតិហ្នឹងហើយដែលវាបង្កើតឲ្យទំនាស់កម្ពុជាដោះស្រាយតចំនួន6ចំនួន7 8 9ចំនួនទី1នរោត្តមទី2ព្រះស៊ីសវត្តទី3ព្រះស៊ីសវត្តមនីវង្សទី4សម្ដេចនរោត្តមសីហនុទី5សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដដែលព្រោះឯសង្គមរាជយមទី6លន់នល់ទី7ខ្មែរក្រហមទី8ប៉ែនសវណ្ណច័ន្ទស៊ីនិងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងអតីតកាល8 9ចំនួនមនុស្សដោះស្រាយវិវាទវាអត់រួចទេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចបវរថាប្តីអាណាអ្នកសាងដោយសារវាហ្នឹងវាអ្នកសាងហ្នឹងបើវាកុំសាងរឿងហ្នឹងណាកម្ពុជាគ្មានវិវាទដល់សប្ថ្ងៃពីព្រោះព្រំប្រទល់របស់កម្ពុជាកំណត់ច្បាស់ពិតប្រាកដហើយនៅក្នុងសម័យកាលឧដុង្គក៏គេមិនបោះបង្គោលព្រំដែនដែររហូតដល់បង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាមាននៅក្នុងទឹកដីបាកកតែរឿងឯងកោះចោលពីរឿងនេះឯងយើងគិតមើលណាវាយឹតធឺភាសាថៃគេថាវាទាញយកឬក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាមួយហ្នឹងដោយសារវាធ្លាប់គ្រប់គ្រងចៅហ្វាបែនធ្លាប់ទទួលយកសួយសហគមន៍ពីចៅហ្វាបែនទើបវាយល់ថាដីនោះជាដីរបស់វាបើគ្មានចៅហ្វាបែនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះខេត្តបាត់ដំបងសៀមរាបស៊ីសពុនហ្នឹងក៏សៀមវាមិនបានថាអញ្ចឹងដែរហើយវាមិនបានទៅសេវត្តសាស្ត្រទុកអញ្ចឹងដែររួចហើយទៅវិភាគឲ្យវារួចខ្លួនមិនវាចំណងបញ្ហាវាជាចំណងបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលចងឲ្យខ្មែរឆ្លោះគ្នាដល់សប្ថ្ងៃខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកថាពូជចៅហ្វាបែនជាពូជក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាពូជចៅហ្វាបែននឹងហើយជាពូជនាំឲ្យខ្មែរមានបញ្ហានឹងសៀមតើពូបដិសេធពាក្យខ្ញុំឬអត់រឿងទាំងអស់នេះវាសុទ្ធតែជារឿងរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកនយោបាយបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយទៅអនាគតយើងជាអ្នកនយោបាយណាបើយើងមិននាំគ្នាដោះស្រាយយើងទាំងអស់គ្នានឹងរងនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះបញ្ហាប្រវត្តិវិទ្យាឬប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែច្បាស់ពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយវិវាទជាមួយជនបរទេសឬប្រទេសក្បែរខាងត្រូវការអ្នកចេះដឹងខុសឲ្យដឹងខុសត្រូវឲ្យដឹងត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នក MMO ទេខ្ញុំមាន channel YouTube របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនជា channel រលុយទេជា channel មួយដែលចែករំលែកប្រវត្តិវិទ្យានិងរឿងនយោបាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលទៅហើយសិក្សាស្វែងយល់អត់និយាយគ្រប់បញ្ហាដើម្បីរលុយទេនេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំតើតែមានរឿងត្រូវនិយាយបានចេះនិយាយបើសិនអត់រឿងអត់និយាយព្រោះជំនាញរបស់ខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រអានសភៅហើយទៅចុះឲ្យដល់កន្លែងមិនជឿគេថាគេសរសេរចេះទៅដល់កន្លែងអត់មានផងអ្នកខ្លះគេសរសេរថាប្រាសាទកោះគេត្រូវបានគេលួចយកសេវលឹងចំនួន19ម៉ែត្រអីណាចេញបាត់ពីនោះដល់ពេលយើងទៅកោះគេផ្ទាល់អាណាលួចសេវលឹងគេទម្លាក់ចោលពីលើតបូលប្រាសាទមកបាក់ខ្ទេចទីនៅក្រោមហើយយើងឲ្យពេលអត់បានទៅផ្ទាល់ជឿគេថាអូសេវលឹងត្រូវបានគេលួចយកទៅបាត់អីណាមានសម្រិតអីណា9 10ម៉ែត្រដល់ទៅមើលមានសម្រិតស្អីថ្មហ្នឹងគាត់ណាក្បាលសេវលឹងហ្នឹងគេស្រោបសម្រិតគេលួចយកទៅបាត់រួចអ្នកកសេនសេអញ្ចឹងឯងមិនដឹងរឿងពិតជឿគេតាមអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកចុះទីតាំងផ្ទាល់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំមិនមែនជា MMO រលុយតាម YouTube ឬតាម Page ទេខ្ញុំនិយាយស្អីក៏ដោយខ្ញុំតែងតែផ្ដល់សុភវិនិច្ឆ័យសម្រាប់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យមានការគិតបញ្ហាទាំងអស់នេះវាបន្សល់ទុកឲ្យកូនខ្មែរនៅមានវិវាទគ្នាទាំងសៀមយល់ថាចេះយើងយល់ថាចេះដូចមនុស្សពីរនាក់ដែលដណ្ដើមគ្នាដូចកដាលអញ្ចឹងពូចេះសុកគាត់កំពុងតែ
យ៉ាងណាទៅព្រោះពូចេមសុកគាត់ក៏ជា friend របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំ live អញ្ចឹងគាត់ក៏មើលឃើញដែរព្រោះជា friend ជាមួយគ្នាដែរពេលខ្លះខ្ញុំមិនដាក់បន្ទុកថាពូនិយាយខុសទេខ្ញុំពីក៏ស្ដាប់ពូដែរគ្រាន់តែថាខ្ញុំជាទូទៅមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹងថ្លែងនៅកណ្ដាលខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹងថ្លែងនៅកណ្ដាលហេតុផលឥឡូវយើងគាត់និយាយហេតុផលគាត់និយាយថាពូចៅហ្វាបែនក៏បានរួមចំណែកក្នុងការការពារដីកម្ពុជាកុំឲ្យវៀតណាមលេបដែរអញ្ចឹងដោយសារតែព្រះឧទ្ទិសរាជាអង្គច័ន្ទព្រះអង្គបានចូលទៅពឹងអាណាមតែយើងត្រូវសិក្សាថ្លឹងថ្លែងថាហេតុអីបានជាព្រះឧទ្ទិសរាជាអង្គច័ន្ទទៅពឹងអាណាមមកពីគាត់រស់ក្រោមអំណាចព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គរស់ក្រោមអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់សៀមបើសិនមិនពឹងអាណាមពេលខ្លះសៀមក៏លេបយកសៀមវាមិនមែនគ្រប់គ្រងប្រយោលទេនៅក្នុងពេលអនាគតទៅវិញឆ្ងាយមួយសៀមវាអាចលេបយកដែរមិនចឹងគេថាជាទូទៅពួកសៀមច្រើនតែធ្វើតែតូបនីយកម្មរបៀបប្រយោលមិនដូចជាពួកអាណាមទេពួកអាណាមគឺចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងហើយបន្ទាប់មកធ្វើតូបនីយកម្មដោយកំហឹងអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមើលមិនឃើញដោយសារទំហំទឹកដីរបស់សៀមពេលនោះវាធំធេងដែរអញ្ចឹងសៀមមិនចាំបាច់មកនៅកម្ពុជាសៀមយកយើងធ្វើជាសមន្តរដ្ឋនៅក្នុងសំណេររបស់នៅក្នុងសំលេងរបស់គាត់និយាយខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយពូនិយាយថាសៀមចង់បានកម្ពុជាជារដ្ឋសមន្តរដ្ឋឬជារដ្ឋសមន្តរាជមួយប៉ុន្តែក្នុងពេលអនាគតឲ្យវែងឆ្ងាយនៅពេលដែលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់វៀតណាមរឹងប៉ឹងពេលនោះកម្ពុជាត្រូវបាត់បង់ហើយទៅក្នុងអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកសៀមដោយសារពេលនោះវាមានបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយរបស់គេដែរឬក៏មានបញ្ហាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងក្បែរខាងគេលេបកម្ពុជាវាមិនទាន់ដាច់តែបើសិនជាយើងចង់ថាយើងដាក់បន្ទុកថាហេអាផៃក្នុងបែបនេះល្អដែរដោយសារពេលនោះឃើញព្រះឧទ្ទិសរាជាអង្គច័ន្ទងាកទៅអាណាមគាត់ក៏មិនមកទេអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅសៀមតែម្ដងទៅដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីវាជាជ្រុងមួយនៃការគិតរបស់យើងទេបើក្នុងករណីព្រះអង្គមិនងាកទៅអាណាមក៏សៀមវាលេបកម្ពុជាដែរប្រទេសទាំងពីរនោះរងឥទ្ធិពលដូចគ្នាហើយក៏យកកម្ពុជាធ្វើជារណបនៃដែនដីទុកសម្រាប់កុំឲ្យប្រទេសមួយបំពេញប្រទេសមួយដែរកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះណាខ្លាយជាប្រទេសមួយនៅកណ្ដាលគេដូចស្នូលត្បាល់កិនអញ្ចឹងពេលគេកិនមកសឹកកម្ពុជាហើយកម្ពុជាក៏ខ្លាយជាប្រទេសទ្រនាប់របស់គេដែរណាជាប្រទេសព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែរនៅពេលដែលកម្ពុជាមានវិបត្តិអីខាងនេះគេលើកមកជួយខាងនេះគេលើកទៅទប់ប៉ុន្តែគេអត់ខាតទេគេលើកមកទប់មែនប៉ុន្តែគេចំណេញសុំទោសពូចែមសុកកំខឹងខ្ញុំណាពូឯងកំឡាយវាយខ្ញុំណាខ្ញុំមិនមែនប្រតិកម្មពូទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលស្ដាប់ធ្វើការពិចារណាថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបំរើប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់ខ្លួនសូមកុំចាត់ទុកគាត់ថាជាជនស្នេហាជាតិដើម្បីកុំបង្កើតនៅទម្លាប់អាក្រក់នោះគឺការពៀនអ្នកខុសការពៀនអ្នកនយោបាយកំហុសបាទឲ្យតែពួកទាំងអស់នោះធ្វើអ្វីដើម្បីប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឲ្យពឹងបរទេសមកបំផ្លាញកម្ពុជាអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាជនក្បត់ជាតិហើយថាអញ្ចឹងទៅថាឲ្យចំនោះមិនបាច់ខ្លាចគេខឹងអីទេព្រោះយើងនិយាយចំយើងមានកំណត់ស្នេហាជាតិយើងមានកំណត់ចង់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនយើងមានកំណត់ចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងជួបនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយដូច្នេះជនទាំងឡាយណាដែលលួចតាក់ទងបរទេសខុបខិតជាមួយបរទេសហើយមកបំផ្លាញជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលចង់បានអំណាចផ្ទាល់ខ្លួនលួចទៅតាក់ទងប្រទេសដទៃដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃការពារអំណាចរបស់ខ្លួនហើយមកបំផ្លាញជាតិរបស់ខ្លួនឯងបើសិនជាបងប្អូនដាក់ថាជាជនស្នេហាជាតិក៏ដាក់ទៅខ្ញុំមិនថាអីទេស្រេចបងប្អូនគិតទៅរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រវាមានភាពស្មុគស្មាញហើយស៊ីជំរឿនណាស់ដែលយើងមិនចង់នឹងនិយាយបន្តមកទៀតទេខ្ញុំលើកត្រឹមតែបន្តិចឲ្យពិចារណាតែកន្លែងហ្នឹងនេះជាការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំទៅលោកពូចេមសុកទេហើយការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំមិនទាស់គ្នាទេពូណាអូ friend ជាមួយគ្នាដែរទេមិនខ្ញុំទាស់មួយពូទេណាគាត់ថាពេលខ្លះពូនិងខ្ញុំអាចយល់ខុសគ្នាបន្តិចអីចឹងឯងដោយសារពូមានអំណះអំណាងរបស់ពូវាត្រឹមត្រូវហើយតែខ្ញុំក៏មានអំណះអំណាងរបស់ខ្ញុំដែរអំណះអំណាងរបស់ខ្ញុំមានន័យថាជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍បរទេសមិនបម្រើប្រយោជន៍របស់ជាតិខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដាក់បន្ទុកថាជននោះជាជនស្នេហាជាតិទេជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើនយោបាយទៅហើយបំផ្លាញប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតារបស់បរទេសជនទាំងឡាយនោះមិនមែនជាជនស្នេហាជាតិទេកាយកប់ត្រឡប់ដានយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែថាជនទាំងឡាយនោះជាជនក្បត់ជាតិធ្វើនយោបាយស្លាប់មនុស្សធ្វើនយោបាយមនុស្សអត់បាយធ្វើនយោបាយឲ្យមានដីនៅប៉ុន្តែអត់មានមនុស្សនៅតើដើម្បីប្រយោជន៍អីខ្ញុំស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិណាស់តែប្រជាជនងាប់អស់លីងទុកដីអស់ណាហ្នឹងទុកព្រៃឈើអស់ណាហ្នឹងកុំថ្លឹងថ្លែងដោយធម្មជាតិណាកាលសម័យខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចព្រៃឈើនៅទាំងអស់ដីនៅទាំងអស់រ៉ែនៅទាំងអស់ទុកអស់ណាហ្នឹង
ធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះវារស់នៅគឺសម្រាប់បំរើឲ្យមនុស្សវាមិនមែនរស់នៅសម្រាប់បំរើឲ្យខ្មោចទេវាមានដីវាមានព្រៃវាមានរ៉ែសម្រាប់ឲ្យមនុស្សស៊ីចុះបើមនុស្សវាងាប់អស់ហើយបានប្រយោជន៍ស្អីណាស្នេហាជាតិស្អីទៅដែលងាប់ជីវិតមនុស្សរហ័យទុកសល់តែដីនឹងនៅអាណានៅហ៎មួយសែនគីឡូជាងឲ្យមើលនៅដល់1លានអ្នកនឹងវាលវឹងខ្មោចលងងាប់ហើយអញ្ចឹងវាបំពេញមហិច្ឆតាបរទេសថ្ងៃណាមួយដែលគេវាយចូលយើងពឹបគេបញ្ជូនប្រជាជនគេមកនៅ10លានក៏មិនពេញទឹកដីយើងផងនេះចាំឲ្យច្បាស់ចឹងហើយថ្លឹងថ្លែងទៅខ្ញុំនិយាយនេះមិនទៅដាក់បខំបងប្អូនថាអេមនុស្សស្នេហាជាតិចង់ងាប់ទៅនិយាយតែគាត់ក្បត់ជាតិចឹងគិតខ្លួនឯងទៅដូច្នេះហើយការឡាយថ្ងៃនេះគ្រាន់តែឲ្យពិចារណាទៅលើគ្រួសារអភ័យសវង្សដែលមានចំនួនមនុស្ស6ចំនួនរហូតមកដល់កថាធនឈុំចុះឥឡូវយើងនិយាយអំពីពូជចៅហ្វាបែនជាពូជស្នេហាជាតិមិនបានពេលដែលបារាំងយកបានខេត្តបាត់ដំបងហើយប្រទេសមានជ័យហើយនឹងសៀមរាបបារាំងថាកុំទៅណាអ្នកឯងរស់នៅខេត្តនឹងហើយត្រួតត្រាខេត្តនឹងទៅប៉ុន្តែលើកសួយសហគមន៍មកថ្វាយបារាំងមកយើងប្រើពាក្យសួយសហគមន៍ចុះពេលនេះថាពេលដែលប្រមូលពន្ធបានយកមកឲ្យបារាំងមកឈប់យកទៅឲ្យសៀមមិនបានវាមិនព្រមនៅកម្ពុជាបើវាជាពូជស្នេហាជាតិមិនបានវានាំគ្នារើកជើទៅនៅឯប្រទេសសៀមបើវាជាពូជខ្មែរហើយស្នេហាជាតិមិនបានវារត់ទៅនៅប្រចាំបុរីហ៎តែប៉ុណ្្នឹងទៅថ្លឹងថ្លែងទៅបើចៅហ្វាបែនពូជរបស់វាមកដល់កថាធនឈុំនេះដែលជាលោកម្ចាស់ទី6នេះលោកម្ចាស់ពៅគេនេះគឺជាជនស្នេហាជាតិដែលស្រឡាញ់កម្ពុជាមិនបានវារត់ទៅនៅសៀមមិនបានវាមិនត្រូវយល់ព្រមធ្វើជារាជការរបស់ខ្មែរក្រោមអំណាចបារាំងមកពីស្អីមកវាមិនចង់រស់នៅក្រោមអំណាចបារាំងមកពីវាមិនចូលចិត្តខ្មែរវាមិនព្រមចំណោះព្រះមហាក្សត្រខ្មែរណាបើវារស់នៅចំណោះខ្មែរនៅក្នុងរាជព្រះស៊ីសវត្តវាលើកសួយសារកឬក៏លើកប៉ុនប្រមាណដែលបាននោះមកថ្វាយព្រះស៊ីសវត្តមកហើយចំណោះបារាំងទៅនឹងបានសំវាជាជនជាតិខ្មែរតែអត់ផងវាអត់ព្រមបារាំងថាអ្នកឯងបាច់ទៅណាទេធ្លាប់ធ្វើរាជការចាស់នៅនឹងអ្នកឯងកាន់ខេត្តនឹងបន្តទៀតទៅវាថានៅបានទេប្រជាជនខ្មែរចាត់ទុកវាជាពូជក្បត់ជាតិអើត្រូវហើយពូជក្បត់ជាតិអញ្ចឹងហើយវាទៅណាវាមានតែរើកជើបាទនៅក្នុងឯកសារវត្តសាគេសរសេរថាកថាធនឈុំនេះប្រមូលកូនប្រមូលចៅមីនុំមីនាងអាចកអាចែមកញ៉ែមកញក់ណាដឹកស្រូវដឹកអង្គមាសពេជ្រកែវកងវិទូសូរកាន់ចេញពីខេត្តបាត់ដំបងទៅ200អតេសដឹកយកទៅនៅខេត្តប្រចាំបុរីណាបើវាជាពូជរបស់ខ្មែរវាមិនមែនលក់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងទៅនៅខ្លាយជាជាតិសាសន៍របស់គេទេមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអភ័យសវង្សវែនពូជវាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាអភ័យសវង្សខួងដែលជាចៅទួតលួតលារបស់បែននឹងបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1942 43 44 45នេះបើអ្នកជាជនជាតិកម្ពុជាហេតុអីពេលដែលបារាំងយកអំណាចយកដីមកឲ្យកម្ពុជាវិញអ្នកឯងមិនព្រមរស់នៅគ្រប់គ្រងខេត្តនឹងបន្តណាមកពីអ្នកឯងនឹងវាមិនស្រឡាញ់កម្ពុជាមកពីអ្នកឯងនឹងវាស្រឡាញ់សៀមបានសុខចិត្តរត់ទៅនៅសៀមយកជាតិសៀមហើយទាំងដែលអូវអ្នកឯងជាជនជាតិខ្មែរនៅខេត្តកំពតចៅហ្វាបែនគឺជាសេនារបស់ព្រះអង្គនុនដែលពួកសៀមលើកទ័ពមកតាមខេត្តកំពតរួចហើយព្រះអង្គបានដាក់តំណែងនៅកៅហៅភ្នំស្ដេចគង់ចឹងហើយពួកចៅហ្វាបែននេះមានកងទ័ពប្រហែលជា200-300នាក់ទៅសុំចុះចូលជាមួយព្រះមហាក្សត្រធ្វើជាកងការពារព្រះមហាក្សត្រដើម្បីមកវាយជាមួយព្រះអង្គតុននៅឧដុង្គចឹងហើយបានធ្វើជាមេទ័ពរហូតមកអាហ្នឹងមិនកម្ពុជាកំណើតកើតជារបស់ចៅហ្វាបែនគឺជាអ្នកខេត្តកំពតដែលខ្ញុំប្រាប់ថាសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រសៀមក៏មានកំណើតកើតជានៅក្នុងខេត្តកំពតដែរបងប្អូនធ្លាប់ឮទេគេថារោងចក្រចក្រីទីងចក្រីគឺជាពូជរបស់ស្ដេចសៀមតែគុំឲ្យលោកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គេយើងនិយាយទៅរឿងខ្មែរបានចៅហ្វាបែនកំណើតកើតជាចេញពីកំពតទៅអ្នកទូកមាសសេនារបស់ព្រះអង្គនុនដែលសៀមបញ្ជូនមកឲ្យមកធ្វើទ័ពច្បាំងជាមួយនឹងព្រះអង្គតុននៅក្នុងទីក្រុងឧដុង្គរួចហើយបានទៅកាន់ខេត្តនឹងហើយទីបំផុតពេលបារាំងយកខេត្តឲ្យខ្មែរវិញបែរជាមិនព្រមនៅបែរជាទៅនៅឯប្រចាំបុរីនេះឲ្យជនស្នេហាជាតិគឺអញ្ចឹងជនស្នេហាជាតិរបស់ខ្មែរទៅជាលក់ក្បាលឲ្យបរទេសហើយរត់ចោលប្រទេសខ្លួនឯងទៅបង្កើតរាជវង្សខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ថៃបាទនឹងហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងអភ័យសវង្សខួងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាំថាខ្ញុំមិនមែនឡើងមកធ្វើរដ្ឋប្រហារវីដេអូ live របស់ពូចេមសុកទេពូកំខឹងក្មួយគ្រាន់តែក្មួយធ្វើការថ្លឹងថ្លែងឲ្យបងប្អូនខ្មែរចេះពិចារណាដើម្បីស្វែងរកកំហុសរបស់អ្នកនយោបាយ
តទៅអនាគតគឺមានតែពួកយើងទេពួកយើងទាំងអស់គ្នានេះទេដែលស្វែងរកការពិតឲ្យឃើញអំពីអ្នកក្បត់ជាតិនិងអ្នកស្នេហាជាតិហើយបន្សល់ទុកអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងចែករំលែកដល់កូនចៅរបស់យើងបើសិនជាខ្ញុំប្រើពាក្យបើសិនណាបើសិនជាមិនលិចវត្តមានគ្រួសារតកូលបែននេះទេកម្ពុជាក៏មិនមានទំនាស់ដែនដីជាមួយសៀមដល់សប្តាហ៍ដែរចាំឲ្យច្បាស់គាត់នេះហើយអំបូរគាត់នេះហើយពូជគាត់នេះហើយដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិជាមួយប្រទេសសៀមដល់សប្តាហ៍ចាំបាច់ណាស់ដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នបើមានខ្មែរណាដែលមានរបៀបពួកអភ័យសវងបែបនេះចូលនាំគ្នាកំតិចចោលទៅកុំឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រវិលជន់ដានចាស់ច្រំដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរត្រូវតែធ្វើការបម្រើប្រយោជន៍របស់ខ្មែរគ្មានបរទេសណាគេមកស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់យើងទេចាំឲ្យច្បាស់ចំនួនដ៏ធំបំផុតគេបើកទីឲ្យអ្នកឯងនៅតែអ្នកឯងខ្លាចជាកញ្ចាស់របស់គេរាប់រយឆ្នាំនៅទីបំផុតគេបានផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការរស់នៅមន្ត្រីនេះជាមន្ត្រីរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយកុំនៅកម្ពុជាអីកថាធនឈុំឯងមកនៅប្រទេសថៃមកពីព្រោះពូជរបស់កថាធនឈុំឯងនេះធ្លាប់បំរើស្ដេចរបស់យើងនេះច្រើនចំនួនហើយទីបំផុតសុខចិត្តលុកជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនជាជនក្បត់ជាតិតចំនួនខ្ញុំនៅតែអះអាងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអះអាងអញ្ចឹងជនក្បត់ជាតិតចំនួនមិនហ៊ានរស់នៅកម្ពុជាទេខ្លាចមានបាតកម្មខ្លាចមានការស្អប់រើសអើងអំបូររបស់ខ្លួនធ្លាប់បំរើមហិច្ឆតារបស់សៀមទីបំផុតសៀមផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យសៀមផ្ដល់ដែនដីឲ្យរត់ទៅនៅប្រចាំបរិយហ្នឹងឯងជនស្នេហាជាតិពូចែមសុកខាងខ្ញុំអើយពូចែមសុកកំខាងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពូខ្ញុំចេះខ្ញុំប្រើសម្ដីតាមពិតខ្ញុំប្រើសម្ដីម៉ាត់តែខ្ញុំមិនមែននិយាយនេះដោយកំហឹងទេណាព្រោះជាចរិតការ៉ាតេរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅតែដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងទីបំផុតគេបើកផ្លូវឲ្យទៅទាំងកូនទាំងប្រពន្ធទៅរស់នៅឯខេត្តប្រចាំបរិយខ្លាយទៅជាជនជាតិថៃដល់សប្តាហ៍ណាហ្នឹងហើយហើយនិយាយពីរឿងផ្ដាច់ការពេលដែលទៅប្រទេសសៀមអញ្ចឹងទៅបងស្រីទាវដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅតាមនៅសៀមដល់ពេលវិលមកខ្មែរវិញប្រពន្ធមកតាមដែរណាខ្ញុំនិយាយផ្ដាច់ការរឿងផ្ដាច់ការរបស់គាត់ដល់ពេលបានកាន់ជាចៅ័យខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយជាស្ដេចក្រាញ់បាត់ដំបងហើយចែទាវឬក៏អ៊ុំទាវឬមីងទាវយាយទាវចោះយើងហៅចឹងចោះដែលជាប្រពន្ធចៅហ្វាបែនងូចសុំបងនឹកម៉ែនឹកឪណាបែកម៉ែឪ10 20ឆ្នាំហើយចង់សុំមកលេងព្រោះស្រុកប្រពន្ធរបស់គាត់ហ្នឹងនៅកពតដូចគ្នាហ្នឹងប្រពន្ធគាត់នេះឈ្មោះបងទាវឬក៏មីងទាវចឹងចោះបាទអត់ឲ្យគ្នាមកផ្ទះនេះនិយាយពីពូជផ្ដាច់ការហ្នឹងអត់ឲ្យគ្នាមកផ្ទះដល់ពេលគ្នាសុំច្រើនសារមិនឲ្យភ្ជុំក៏មិនឲ្យមកចូលឆ្នាំក៏មិនឲ្យមកកឋិនក៏មិនឲ្យមកគ្នាលួចរត់ម៉ោង 4 ឡើងគប់គិតជាមួយនឹងពួកអ្នកបម្រើ 3-4 នាក់លួចរត់តាមស្ទឹងសង្កែហ្នឹងចែវទូកតាមស្ទឹងសង្កែហ្នឹងចេញមកទន្លេសាបដើម្បីឆ្លងមកខេត្តកពតចៃដនអីកងទ័ពរបស់ចៅហ្វាបែននេះទៅតាមទាន់នៅតំបន់ដូនទាវហ្នឹងយកគ្នាទៅកាត់ក្បាលចោលលើទួលហ្នឹងសពថ្ងៃជាប់កោះដូនទាវសពថ្ងៃហ្នឹងដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែកងទ័ពចៅហ្វាបែនតាមទាន់នៅកន្លែងដូនទាវហ្នឹងយកដូនទាវយកទៅកាត់ក្បាលចោលទៅក៏គេជាប់ហៅឈ្មោះដូនទាវដល់សពថ្ងៃហ្នឹងវាសាហាវខូខើអញ្ចឹងណាអាពូជហ្នឹងណាអាណាតិចស្អាតបានទេតែមិនឃើញតិចស្អាតវិញដោយប្រាប់យកគេទៅកាត់តិចចោលអស់ហើយនេះពូជហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅអ្នកបាត់ដំបងឈឺចាប់ណាស់ដោយសារតែសម័យលោកម្ចាស់ធ្វើបាបបើយើងលំអិតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមើលឃើញថាមានតែកថាថនញញមួយទេដែលបានកសាងវត្តច្រើនជាងគេហើយគាត់ជាមនុស្សចិត្តល្អបើមកដល់ឲ្យឈុំនេះវិញអាពៅចុងក្រោយនេះរឹតតែសាហាវខូខើទៀតអញ្ចឹងអ្នកកើតតន់ទៅសួរចាស់អាយុ70-80តើក្រមអំណាចរបស់ចៅហ្វាបែនហើយតមកកូនគាត់នេះកថាថនឈុំតើរស់ពិបាកមិនអត់ស្រួលទេណាយកពុនគៀបសង្កត់គៀមឲ្យលៀនដាត់ដើម្បីអីទីមួយយកមកបំរើមហិច្ឆតាសៀមនិងបំរើមហិច្ឆតាខ្លួនឯងសៀមកសាងបរិវេណឲ្យមួយឈ្មោះថាមហាកំផែងផ្ទះនៅក្នុងអាមហាកំផែងនឹងការពារសិទ្ធិកងអង្គរៈអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងសម័យកាលដែលព្រះអង្គឌួងសោយរាជដោយសារតែមិនអាចទាមទារយកខេត្តនឹងមកវិញបានអញ្ចឹងហើយព្រះមហាក្សត្រត្រូវពឹងឲ្យស្ដេចសៀមនេះបញ្ជូនកងទ័ពទៅជួយការពារអញ្ចឹងហើយយើងមើលថាដេជោបញ្ញាបដិនហ្នឹងគេនាំកងទ័ពមកការពារក្រុងឧដុង្គយើងបានហើយគេដកទ័ពថយវិញទៅកសាងកំផែងមួយដែលយើងហៅថាវត្តកំផែងដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងបរិវេណហ្នឹង
ខ្ញុំត្រួសតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយបើសិនជាពូជេមសុកគាត់ប្រតិកម្មតបជាមួយក្មួយយ៉ាងណាក៏តបទៅក្មួយមិនដឹងទេក្មួយគ្រាន់តែរៀបរាប់រឿងប្រវត្តិវិទ្យាមានន័យថាដើមហេតុដើមចំដែលបង្កើតឲ្យខ្មែរមានវិវាទជាមួយនឹងសៀមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនសពថ្ងៃនេះប្រាសាទតាមាន់តាកបីនិងប្រាសាទដង្វាយហើយនឹងតំបន់មុំបីនេះក៏ដោយសារតែរឿងចៅហ្វាបែនបង្កើតឡើងដែរបើសិនជាចៅហ្វាបែនពេលនោះយល់ព្រមនៅទីក្រុងឧដុង្គហើយជួយកសាងប្រទេសនោះមិនសមប្រទេសកម្ពុជាយើងហែកខេតទាំង3នឹងទៅជាអំណាចរបស់សៀមដែរហើយចាំឲ្យច្បាស់ថាសៀមមិនបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលរបស់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងទឹកដីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែគេបានសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រទុកកន្លែងហ្នឹងថាគេបានគ្រប់គ្រងកម្ពុជាតែក្រោមអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចៅហ្វាបែនដែលជាស្ដេចត្រាញ់ទំនាស់ឲ្យគេសរសេរច្បាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងអតីតកាលគេធ្លាប់គ្រប់គ្រងកម្ពុជាតាមរយៈស្ដេចត្រាញ់មួយរូបដែលជាស្ដេចត្រាញ់កម្ពុជាឃើញទេថ្មីត្បិតតែប្រវត្តិសាស្ត្រគេមិនបានសរសេរថាសៀមមិនបានដាក់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងមកលើទឹកដីទាំង3ខេត្តនឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគេបានសរសេរទុកថាដីនោះធ្លាប់ជាដីរបស់គេគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសម័យអតីតកាលណាចាំមកច្បាស់ចំពោះសំណួររបស់ប្អូនដែលបានសួរ3 4សំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមចាំឲ្យច្បាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ៊ីស្រាអែលកំពុងមានសង្គ្រាមជាមួយប៉ាឡេស្ទីនសង្គ្រាមមិនដែលផ្ដល់នូវផលល្អដល់ប្រជាជាតិឡើយសង្គ្រាមមានតែភាពវិនាសអន្តរាយនៅពេលដែលដំរីជលគ្នាដំរីតែងតែជន់សមោចសង្អាមហិច្ឆតារបស់មេដឹកនាំចង់ធ្វើសង្គ្រាមស្រឡាញ់សង្គ្រាមបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នាកំទេចគ្នាសោកនាដកម្មទាំងអស់នោះវាកើតឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទាំងពីរប្រទេសមានបងប្អូនជាច្រើនបានខមមិនសួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតើបងគិតមិនដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមបើវាកើតឡើងបើសិនជាដល់ដំណាក់កាលដែលវាកើតវារឿងដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើទៅតែបើសិនជាក្នុងករណីដែលចរចានិយាយគ្នាបានដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមបានគួរតែបញ្ជាសម្រាប់យើងណាបងប្អូនអាយុប៉ុនខ្ញុំនេះណាអត់បាយ3ថ្ងៃផឹកតែទឹកក៏រស់ដែរតែក្មេងសម័យពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវការលាបលេការពារកម្ដៅថ្ងៃ UV ណាម្សៅលាបមុខលេលាបខ្លួនមានហូបចុកបុកតាពីត្រឹមត្រូវគាត់មិនត្រូវការរឿងអស់ហ្នឹងទេអ្វីដែលគាត់មិនត្រូវការខ្លាំងជាងគេគឺពួកសៀមខ្លួនឯងសៀមជាជនជាតិដែលរស់នៅទំនើងរស់ក្នុងភាពសប្បាយមិនធ្លាប់ធ្វើការហត់នឿយកិច្ចការហត់នឿយមួយចំនួនក៏វែងទៅឲ្យជនជាតិខ្មែរជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជនជាតិដែលភូមាជនជាតិឡាវធ្វើណាអត់ធ្វើណាចឹងតម្រើសជនជាតិហ្នឹងដូច្នេះហើយបើសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងជាតិសាសន៍ទាំងពីរហ្នឹងផលវិបាកវាជះឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេទៅលើពលរដ្ឋរបស់ថៃកម្ពុជាមិនសូវរងបបានទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំធ្លាប់ live វីដេអូអញ្ចឹងជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការលំបាកនៃសង្គ្រាមវាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាប្រកែកអត់ធ្មត់អត់ធន់តែក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាខ្ញុំ2ថ្ងៃមិញនិយាយពីរឿងបន្លែបន្តិចមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូទន្ទឹមពេលដែលមានចលនាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃខ្ញុំបានតាមដានเพจថៃជាច្រើនពួកខ្ញុំចុច like ទៅវាចេញមកជាជួរអញ្ចឹងសម្រាប់អាជីវកររបស់ថៃឬក៏សហគ្រិនរបស់ថៃឬក៏នយោជករបស់ថៃគេគ្មានបំណងណាមួយដើម្បីបញ្ចេញជនជាតិកម្ពុជាមកប្រទេសវិញទេនេះសម្រាប់នយោជករបស់គេនៅក្នុងរោងចក្រខ្សាច់មាន់នៅក្នុងខេត្តប្រហែលជាឆាក់ជើងសៅព្រោះគេដាក់មេក្រូមួយខ្ញុំមានក្រុមការងារនៅប្រទេសថៃ 2-3 នាក់គេដាក់មីក្រូគេថាបងប្អូនសូមធ្វើការតាមសបាយកុំគិតអំពីការដែលគេចង់បញ្ជូនយើងទៅនេះនោះគ្មានទេគោលនយោបាយហ្នឹងហើយខ្ញុំមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការងារទៀតក្រសួងការងាររបស់ថៃគេក៏បានថ្លែងការណ៍គេថាគេអត់មានគម្រោងណាមួយនឹងបញ្ជូនពលករកម្ពុជាត្រឡប់មកប្រទេសទេបាទតែបើបងប្អូនទៅមានន័យថាក៏គេមិនខាត់ដែរតែបើក្នុងករណីថាមានការគៀបសង្កត់រុញច្រានឲ្យចេញមកក្រៅអត់ទេវាប៉ះពាល់ដល់សង្វាក់ផលិតកម្មនៃការផលិតរបស់ប្រទេសគេអញ្ចឹងបងប្អូនជាច្រើននៅប្រទេសថៃឆាតសួរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការអត់ធ្មត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលវាជារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នព្រោះយើងក៏មានកកមនុស្សរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេមិនទាន់ចេញមកតាមគោលនយោបាយគេមិនបញ្ចេញយើងមកទេអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរយើងជាច្រើនដែលជាពលកររស់នៅធ្វើការតាមធម្មតាកន្លែងណាដែលមានកំណត់ជាតិនិយមចង្អៀតអល់ជ្រុលក៏វាមានដែរមិនអត់ទេពីព្រោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏ស្អប់ថៃប្រជាជនថៃក៏ស្អប់កម្ពុជាតែប្រជាជនកម្ពុជាស្រឡាញ់ថៃក៏មានថៃស្រឡាញ់កម្ពុជាក៏មានអញ្ចឹងវាមិនមែនទូទាំងប្រទេសវាស្អប់ទាំងអស់ទេបើវាស្អប់ទាំងអស់វាមិនមានបកប្រឆាំងទេបើស្រឡាញ់ទាំងអស់ក៏វាមិនមានបកប្រឆាំងដែរដូច្នេះទន្ទឹមពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងគេហៅថាទម្លាក់ខ្លួនចុះមក
โดยการคลายเมียนสังเกตเนี่ยพอปะปอนไอ้จังเอาไว้ในยืนจ้องในยีปีนี้มีได้ท่ากัมพูชีตรึกตุบสกัดอ่อยเมนเทนอัมพีจนออกการยุ่งเนี่ยในชิ้นการเป็นนั่งการดำลังไฟตุ่มนิ่งเซงได้หัวประมาณได้เพื่อเอาปะปอนเอาชีวิตเพียบในการรู้นึกอนุวิจิพอลวิบ้าระบบเรียกรถทับวิบ้าหนึ่งบรรทุกในการรู้นึกระบบโปรดประหยัดเมนเทนบัดปลายไทยอร่อยโจรกัมพูชีเมียนตีสาตึมเป็นในกัมพูชีเมียนตีสาก็เอาชมวยกระดาษไปเฉาะย่อการทั้งบ้านนะก็เอาชมวยกระดาษไปเฉาะย่อการนั้นแต่ไวตีสาตำลังไฟตุ่มนิ่งปลายสับแบบยังไปเชี่ยจนได้เมียนกังวาการเงี้ยอัดประจำโน้นวิจิพอลวิบ้าสำหรับบรรทุกเรียกรถทับวิบ้าที่มวยตีปีในเป้ได้เกมันเปล่าตุ่มนิ่งระบบไทยกัมพูชีอาจเมียนตีสาพอแล้วแต่พอกะสิพอระบบล้วนนะก็มันแต่ไปยัดแตกดาวโคจำนวนซอยมวยในเป็นไอตีซาระบบเกมันจีดโจยังบ้านยังตำลังตีซายังไอไคล้ปลายคลองสกระบยังตำลังไคล้ไปเจียจนอัดรอมเรียหกตระปันผู้ยังเป็นตอนบัดเฟียขังกันนะยังบัดเฟียขังเล็กจะห่อเฟียขังกันจะห่อเฟียเซ็งเจิงตึกกระโจมมาบ้านเจิงโกกระโจมมาบ้านในเฟียขังกันประเทศเวียดนามเนี่ยไปยัดเวียนเมียนพอปาปอดอลตำแหน่งระบบล้วนหรือก็บอลแล่ระบบล้วนหรือก็กะสิพอระบบล้วนไปยัดอะไรยังตีมวยในเป้ได้จำเริญในการปลาปลายระบบแม้เบียนทำลายไฟกัมพูชีเยอะอัดดังหือกีมีมันกีมีว่าสำคัญเมื่อมันเคยกีมีอาณาท็อปเต้นอย่างนังหกจังเวียดนามจีเดียโจรตาเวียดนามจีเดียโจรเต้นโง่เสียมอัดนอมปลาตะพอมาให้กัมพูชีในแต่ลูกมันบานไฟมาไปไอ้ล้างไฟหัวจังอ่ะอย่างนั้นเมื่อไรท่ามันเป็นปึงเลยที่เราทำไปบ้านเลยปึงเลยมันตรายาญาโทมูลฐานนี่จีนเนี่ยได้ตรวจปิดนึกครูนไอเปียกปอนเตอร์หนึ่งกิจการนั้นกรมสายอินเทคโอ้ที่เราทำบ้านตัวตำเวียนจำนักการอัดที่ประกาศอาญาโทษใดมาได้อาญาโทษใดทั้งกินเนี่ยเมื่อการเขาเตาเรื่องนั่งประเทียนซาสลาคมสลาสังกัดสลาสลบสลาคันสลาแค่นั้นกินเนี่ยตรวจเป็นนักเอาเรื่องเอานั่งทำไปยังก็เอาจนชีวิตออกกามาจนล้วนเวียสำลักตีซาเราขมายยังใครแต่เพิ่งซื้อปีมาสั่งมาไงพอมอตลาดมากโลปรามปอนจนเนี่ยลุกมาต่อโยตลุกประมาณบ่ตีซาไวเจนเนี่ยไวเจนมีชมวยกันแล้วตื่นกันชมวยมันต่อเตี้ยปรามปอนปรามรอยให้โยตลุกไม่ได้จะไหนบ่ไวปรามปอนโยตลุกไวปรามปอนปรามรอยสู้ได้จะไหนวีนามั้งจะในปานปรามร้อยตาเกเฮียนหกหรืออัดโดยในวันทอยจอยไม่เนเปเกมันเฮียนหกอะไรยังนั่งอ่ะเกนั่งมันติ้งมันไหลยังเกสไปรบอะไรได้เมียนทำลายเท่าเมาปีน้ำเมาปีเวียดนามจังเวียดนามตัวเอกบัดไทยก็เลยแต่เมียนตีบซาบัดไทยก็เลยแต่เมียนตีบซาจังผลิตภัณฑ์การเชื่อมงับโซ่ในสายในซาแต่จนเชื่อเอาการมือจุดสำลักตีบซาคนไหนจำไหมใช่ปะตึมเป้ได้เหมือนลูกกระปุกแต่อัดลุยหอยกลางเนี่ยเหมือนเมียนนี่นะกีมีมาเรียนกีมีก็ซีซาได้แต่สายอัดลุยติ้งนี่ไอ้มาทำลายเป้เด็กเชื่อมเขียนลุยนั่งหายviệc cao tại tại phò nàn luôn ạ, nó chăm mày ba, cái này nó có chỉ đương để thằng phải dọn đấy, lấy những nước mà sân được lấy tìm xa nơi thê chẳng ở thoa mà đá vì ấy đi, và lại Việt Nam chỉ định mà trộn tích với bàn, có dân sập ngay bưng lên và lại Việt Nam mình toàn miền, lùm nâng luôn ấy nó các đám và lại hộp luôn ấy, về từ tầm miền cầm đất chiết thì giống khác vậy ca mình hộp bàn đi bàn luôn các bắt luôn ấy tầm miền bắt nắng thế, cho bảo sân chỉ phò bà bàn đi, việc cao lang mà khai từ pi khai cam một chiết đám và lại toàn đấy bị bắt cao lang ở đường và lại chăm chăm bách tớiกับเราอะไรบอลตีแล้วรัฐบาลไทยจอจานเต็นมาให้โดยสายจอจ้าไปชอบเกียงลานดักปลายเสียมเบลโกไปจอดไอรอบโรยแมดรอบโรยลานนั่นไปโคตรยัดจะจอทอดมาคลายจักมันตีจักจับจักไอจอเป็นปอหาปลายได้ไปชับโคตรใบบนไงนั่นเรียกพอลปาปอนจังอ่ะโดยช่วยให้เต็มไปได้เกี่ยวกับพวกในชุดพอลปาปอนเยอะไงได้เดี๋ยวบ้านไทยได้เมียในท่าปลายโน่มันนอมโจมเอาเยอะเมียบ้านเมียนตีซาแต่ก็สำลับตีซาคนไอ้ดำไปเอาตีซาขังเกากีจันเองจำไว้จะบ้านนักเขียนใหญ่ถอยกระไรไปเนี่ยในเปได้มนุษย์อัดเลยอะกีมีมาเรียนกีมีก็ไปซีซันได้โดยบรรทุกบอลปลายเวียดนามปลายนาแต่ว่าสำคัญเท่าติงบ้านหกบ้านมักรัวซาออกไปอัมพวันบ้านหกมักรัวซาให้บอลมักรัวซาหกเอามาเหมือนให้ลุยอันไม่จำนวนจังไงกีสกจะหกปลายกีมีติ๊กจะล้อมตัวโอนดักเฟซบุ๊กก็ไม่อ่านนะติ๊งนักหนานะติ๊งไม่ใครกันหรอกcái này đi tiếng đi cho tháp ba tiếng tây bẹt quan là thiên xa còn trong tầm mưa đường đằng đè đầm bay cùng oi phía miền đằng hàm ru hơi bay để slap đời xoay và quạt từ với nhá nè hơi này vô bay này ca bình trình mà được móc trong đập tầm phết lời ca rồi bỏ cứ xuồng ca nghe bỏ thấy miền này thà cái adminยุทธศาสตร์vô bay bình trình bộ là có mai một cái thì này sắm đập ôn việt na để xu màu tạm chán đó hay còn tầm này còn để cho mưa lại cho mày miền này thàสังเครียมเวียมันการลังที่ดอรับนารถทับบ้านหนึ่งรถทับบ้านนึงแต่จอจากเนี่ยบ้านยางคลังเบียการเพียรตามตั้งนิดโดยสาแต่ปัญหาในอยู่ใบตีขนมระบาดไทย
đại sai rồi tham bị bàn thay mình ai cướp krong lư con cầm lăng thì hiền bàn ảnh hưởng bảo quạt bắt ai cái tàu phía kia đó mình rồi tham bị bàn bên chia đấy con toát thơ luôn anh nó bị ăn bên chia rồi tham bị bàn đôi khi này hay còn toát nhà tao bắt rồi tham bị bàn này mà trò trả ở dưới chấm đau tam cái công đặt cầm hồ một Campuchia ăn khó thế trường cái đôi trường một này bắt muốn bắt tự nhóm bắt tam cườiខ្ញុំជាអ្នកទិញខ្ញុំមានសិទ្ធិដើរទិញអាណាក៏បានដែរគាត់ថាវាតដតដាប់ទៅរំរបានស៊ីអញ្ចឹងទៅមិនឯងនាំជួនឯងក្តៅក្រហាយព្រោះឯងខាតមួយថ្ងៃ 2-3,000 លានបាត់ 2-3,000 លានបាត់តើថ្ងៃអនាគតវានឹងផ្ទុះអីផ្ទុះឡើងបាតកម្មទៀមទាឲ្យបើកច្រកគៀបសង្កត់ឯណាគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលគៀបសង្កត់ពួកទាហាននេះឯងនោះរឿងផ្ទៃក្នុងនេះឯងអត់ចង់និយាយរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកុំចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមមនុស្សជ្រុលនិយមរបស់ពួកសៀមដកដាន់ចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមសន្ទ្រឹងចង់លេបកម្ពុជា3មួយថ្ងៃដល់ភ្នំពេញមិនស្រួលដោយការពីមុនលើកទ័ពមកពាត់ទីក្រុងភ្នំពេញឯងអត់មានកងទ័ពនៅពីក្រោយទេមិនមកពាត់នឹងវិញមួយឆ្នាំអីណាអត់មានកងទ័ពមកពីក្រោយអត់មានទេមិនទៅពាត់ទីក្រុងអីណាអង្គរមួយឆ្នាំឯងគ្មានអត់ទេកម្ពុជាពេលនេះស្រស់ដៃគ្នាណាมันអាចឲ្យអ្នកឯងមកធ្វើអញ្ចឹងបានតាមមហិច្ឆតារបស់ឯងឬតាមកំណត់ជាតិនិយមជ្រុលរបស់ឯងបានទេដល់រាប់ណាមានវត្តមានដំណើរឈ្មោះទៅមុខថាកាន់កភ្លើងម្នាក់ម្ដងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍2 10នាក់កភ្លើង2 10ដើមដេញបាញ់ឲ្យរត់ពេញដីឡើយមុនងាប់ដាក់ឯសិននេះជាកំណត់ជាតិនិយមរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអះអាងអីណាផុស Facebook ចង់ទៅធ្វើសង្គ្រាមធ្វើទាហាននេះអត់ទេបើវាកើតឡើងមិនចាំបាច់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងយើងចាស់ហើយយើងងាប់ទៅអវត្តមានយើងតែកូនយើងចៅយើងនៅដីនឹងត្រូវតែដីរបស់យើងត្រូវការពារទាំងអស់នេះអត់មានទៅក្បត់ជាតិអត់មានទៅជើលស៊ីសំណូកសូប៉ាន់នឹងបរទេសណាមកចង់បង្កើតក្រុមនេះក្រុមនោះបំផ្លាញកម្ពុជាក្បត់ជាតិអត់បានទេនេះហើយបានខ្ញុំសង្កត់ថយក្រោយវិញចម្លើយឆ្លើយកន្លែងនេះទៅលោកពូជេមសុកនឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាជនទាំងឡាយណាដែលធ្វើការបម្រើមហិច្ឆតាបរទេសមិនមែនជាជនស្នេហាជាតិទេទោះស្ថិតក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែជាជនក្បត់ជាតិដែរឲ្យតែបម្រើប្រយោជន៍បរទេសមិនអាចមកលុបលាងថាទេគាត់នឹងវាកលៈទេសៈពេលនឹងជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេនេះជាមហិច្ឆតារបស់គាត់ថយក្រោយមុនបញ្ចប់ការឡាយថយក្រោយមហិច្ឆតារបស់ចៅហ្វាបែនដែលចង់កាន់ខេត្តបាត់ដំបងហើយមិនចង់រស់រណបកម្ពុជាទៅរណបស្ដេចសៀមមហិច្ឆតារបស់គាត់កំហុសគាត់ត្រូវតែមានចឹងពិចារណាខ្លួនឯងអូខេបងប្អូនខ្ញុំបញ្ចប់ការ live នេះបើសិនជា live ទៅហើយវាមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយការអធិប្បាយលើប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនមិនមែនជាពាក្យសម្ដីនេះបកកនៅកំហឹងឬក៏បង្កើតគំនិតជាតិនិយមជ្រុលទេប៉ុន្តែគាត់ថាឲ្យពិចារណាហើយការ live របស់ខ្ញុំនេះក៏មិនមែនចង់ទៅថាឲ្យលោកពូជេមសុកដែរពូលោកពូក៏ជា fan ជាមួយគ្នាដែរបាទចប់ពីហ្នឹងទៅចាំឆាប់រកគ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ទៅពេលខ្លះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងពិចារណាដើម្បីស្វែងរកកំហុសមេដឹកនាំក្បត់ជាតិឲ្យដឹងក្បត់ជាតិស្នេហាជាតិឲ្យដឹងស្នេហាជាតិគឺធ្វើដើម្បីជាតិធ្វើឲ្យជាតិរស់ប្រជាជនរស់សល់ធម្មជាតិដើម្បីចិញ្ចឹមប្រជាជាតិរបស់ខ្លួនអរគុណបញ្ចប់ការ live នេះ